أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکن یا اخوات؟ نحن بخیر الحمدللہ وإیاک۔ الحمدللہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 5 سورۃ البقرہ آیات نمبر 132 اور 133، 132 اور 133 چھوٹی چھوٹی دو آیات ہیں۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 19 اشارہ سی میں اسے کور کر لینا ہے۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، یعنی اس میں ہم بہت زیادہ لمبی چوڑی تفسیروں میں نہیں جاتے، اور اسی طرح سے اس میں سے ہم کوئی اپنی طرف سے احکام نہیں نکالتے، بلکہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک بنا کے دے دیا اچھا سا لیسن، جس میں سے ہمیں ایک سکھا دی چیز کہ اپنے لیے ہم کیسے نکال سکتے ہیں پلان، اور کس طرح سے دعائیں، اور کس طرح سے ہم افعال کو یا گرامر کو کہنا چاہیے صرف اور نحو کے اعتبار سے دیکھ کر تھوڑا ہماری سمجھ کہ پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تفاسیر ضرور دیکھ لیا کریں، اور میں تو بار بار کہتی ہوں کہ جہاں سے قرآن سیکھنے کا موقع جس طرح سے ملے ضرور اویل کیا کریں۔ صرف اتنا سا سیکھ لینا بھی کافی نہیں ہے، سیکھیں جتنا سیکھ سکتے، اور اس کے بعد صرف اپنا سیکھ لینا کافی نہیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ دوبارہ سے وہ ٹائم آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخرو کرے، اور کرے گا انشاءاللہ، اور یہ کہ ہم سچے اور پکے مسلمان اطاعت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ ہم نے اپنے کورس 2 میں سورہ فاتحہ، کیونکہ چھوٹی سی سورت ہے، کھولنے والی سورت ہے، اس کے تقریباً کہتے ہیں کہ 70 تقریباً نام یا اس سے بھی زیادہ نام اس سورہ کے سمجھے اور پڑھے لکھے جاتے ہیں۔ فاتحہ، اب فاتحہ تو، فاتحہ تی، فاتحہ تا، تینوں طرح سے اسے ہم بول بھی سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسم ہے۔ آج اسٹرفسا نے بھی بار بار بتایا کہ مصدر پہ ہر طرح کی تنوین ہم لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح جس پر تنوین آ گئی اس پر ال بھی لگ سکتا ہے، اس کی مؤنث بھی بن سکتی ہے، پھر مؤنث کی مزید آگے جمع بھی بنائی جا سکتی ہے، اسی طرح مذکر مؤنث، یہ سارا کچھ ہم نے اسماء سے سیکھا۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم سنگل حرکت پڑھتے ہیں، تنوین بھی ہر طرح کی اسماء پر آ سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جاتے ہیں، جیسے ہم قرآن پارٹ میں گرامر اور گرامر پارٹ میں قرآن کی آیات سے سیکھ لیتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے ایک چین کی طرح جڑا ہوا ہے۔ ہم نے سورہ البقرہ جب شروع کی تھی تو ہدایت کے بارے میں سب سے پہلے پڑھا کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، انکار کرنے والے کافرین ہوئے، شک میں پڑنے والے منافقین۔ اس کے بعد دعوت القرآن سے لے کر چوتھے صفحے تک بے تحاشا ہم نے اشارے بھی پڑھے، مثالیں پڑھی، اور 5ویں صفحے پر پہنچتے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مختصراً پڑھا، کیونکہ پورے قرآن میں بار بار انبیاء کا ذکر ہے، اور کہیں بھی کسی ایک جگہ پر یہ نہیں کہ کسی ایک نبی کا ایک قوم کا ذکر کر دیا ہو اور اس کے بعد پورے قرآن میں وہ واقعات موجود نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے کورس 3 پر آتے بنی اسرائیل، ایک بڑی قوم جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، ان کے بارے میں پڑھا۔ QC4 ہم اپنے رائٹ ہینڈ پر دوبارہ آئے، اور اسی طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات کو کور کیا، اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم نے ان لوگوں کے لیے دیکھا۔ ہم نے صفحہ نمبر 18 تک انہی موضوعات پر بہت سارے اشارے پڑھے اور مختصر شرح کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھا۔ اب آج کل جو ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 19 اور 20 میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام کعبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور مزید انبیاء کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے۔ یہ ہم تقریباً ہم نے 18 پیج سے جب شروع کیا تھا، تو اب یہ وہی سلسلہ یہاں پر اسی طرح چلتا جائے گا، اور ہمارا جز پہلا پارہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے کورسز ہیں، کورس 2، کورس 3، کورس 4 اور کورس 5، یعنی کہ
अब हमने इस तरह से अपने जो 5 कोर्स थे वो कंप्लीट कर लेने हैं। क्विज के बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम होगा, जब तक QC6 शुरू होगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगी, सिस्टर हफ्सा भी, कि हम थोड़ा सा टाइम इस तरह से निकालें कि ये जो जितनी ग्रामर हमने सीख ली है, या ये कि मजीद जो हमने QC6 में थोड़ी थोड़ा साथ साथ चीजों को सीखते जाना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है कि अगर आप टाइम निकाल सके तो इंशाल्लाह हम भी आपके लिए हाजिर हैं। अच्छा जी, हम अपने इशारे देख लेते हैं। नस्ख व निस्यान, क्या तुम भी सवाल करोगे? ख्वाहिश अहले किताब की, जन्नत सिर्फ यहूद व नसारा को, यहूद व नसारा लड़े आपस में, जालिम रोके मस्जिद से, ईसाई बनाए बेटा अल्लाह का, बेइल्म कहे बात करे अल्लाह, नाराजी हो यहूद व नसारा, बनी इसराइल याद करो नेमतें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी, बैतुल्लाह और मक्का। और अब ये जो हमारा इस कोर्स का चौथा सफा है, लेकिन वैसे हम 19वें सफे पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हमने कौन से 2 इशारे पढ़े थे? बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहिम से, और इसके बाद वसीयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की। और आखिरी इशारा हम पढ़ेंगे कल, वो होगा वो उम्मत गुजर गई। ठीक हो गया जी। इब्राहिम का जो मजरूर फॉर्म को याद रखने के लिए आप इसको दुरूद शरीफ में से याद रखा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम। अब आप देखते हैं अला हरफ जर तो है, लेकिन उसके बाद हमें इब्राहीमा जेर के साथ नहीं नजर आ रहा। तो इसका क्या मतलब है कि जेर खास निशानी नहीं है, बल्कि मजरूर होना निशानी है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इसी तरह से सिर्फ 6 अंबिया हैं जिनके नामों के साथ हम तनवीन, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदीन, मोहम्मदन और मोहम्मदुन पढ़ते हैं। अब ये कुछ नाम ऐसे होंगे, इनको इंशाल्लाह गैर मुनसरिफ कहेंगे, ये तनवीन नहीं लेते, ये जेर नहीं लेते। तो इसकी निशानी कैसे हम देख लेते हैं? बहुत जरूरत इसकी पड़ती है जब हम मुदाफ मुदाफिले और इसी तरह से मुरकबे जारी बनाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को साथ साथ लिख लिया करें, ताकि ये बातें हमें साथ साथ याद रह जाएं। और ता से पहला इशारा तामीर है, और बाकी तीनों इशारे ता पर खत्म हो गए। मिल्लत, वसीयत, उम्मत। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देख लें कि जो पीछे वाले जो इशारे हमने पढ़े, उनमें क्या बताया जा रहा था। अल्लाह ताला ने पिछली आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताया। अब अल्लाह ताला बता रहा है कि इनकी जो वफात का, यानी कि मौत का वक्त करीब था, तो उस वक्त, उस लम्हे में उनकी क्या फिक्र थी। और इसको इंशाल्लाह हम देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा जी, असबाक आज के लेसन में से हमें क्या मिलने वाले हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, अब 2 अंबिया का जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने अलैहिस्सलाम इकट्ठा कहना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तस्निया के लिए मैं किस तरह से अल्फाज यूज करूंगी? अलई। अलैहुमा। अच्छा, अलई है, तो अगर हम हिमा कर लें तो वो पढ़ने में मेरा ख्याल है ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हम्म अलैहिम करते हैं ना, तो हिमा कर लें। ठीक है क्या? अलैहुमा। हाँ, अपनी औलाद को इन ये 2 अंबिया के बारे में खास तौर पर बताया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन पर भी बड़ी आजमाइशें आई, और इस तरह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इनके अपने बेटे बहुएं, वो भी हालांकि ये नबी थे फिर भी बहुत इनको तंग करते थे। और ये ऐसे साबिर नबी थे कि देखिए, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला वाकया हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें जब जहन में आती हैं कि एक बाप के लिए कितनी मुश्किल सिचुएशन, और उसके बावजूद ये अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको दुआएं दिया करते थे। अब इनकी आजमाइशें, इनकी जो कुर्बानियां, इनका सब्र राएगा तो नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इन अंबिया का जिक्र किया, और देखें फिर उनकी जो तालीमात थी, उन्हें हमारे लिए एक तरह से वसीयत बना दिया। अब ये अपनी औलाद को वसीयत कर रहे हैं, लेकिन ये देखें कि हर एक के लिए ये वाले पैगामात हैं, कि हमने जैसे अपने लिए खुद पैगामात निकालने, तो इनमें से हमने अपने लिए लेसन निकालना है कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से हमें क्या बताया जा रहा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को इस्लाम की पैरवी करने की नसीहत की, इसी तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के बारे में दुआएं भी मांगी। अच्छा जी, वफात के वक्त भी उनको सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि इनकी औलाद उनकी वफात के बाद भी तौहीद का दामन थामे रहे। अच्छा जी, मैंने एक जगह पढ़ा था, लिखा होता है कि लोगों को फिक्र होती है कि मेरे मरने के बाद मेरी
اولاد کا کیا ہوگا. یہ فکر غلط نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ ایسی کوئی فکر ہونی نہیں چاہیے. یہ ایک فطری سی بات ہے نا کہ انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میں اگر دنیا میں نہ رہوں، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ آج میری آنکھیں بند ہوگی تو کل میرے بچوں کا کیا بنے گا. کیا یہ ایک فطری سوچ ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری اولاد، کیونکہ ہر جی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. تو موت کا ذکر آتے اس طرح سے بھی نہیں کرنا کہ جیسے یہ کوئی انہونی سی چیز ہے. اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے کیا کرنا، ہم اپنے لیے دعائیں کرتے، اپنے بچوں کے لیے زندگی اور آخرت دونوں کی دعائیں مانگے، تاکہ انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا میں بھی اسلام کا دامن تھام کے رکھیں اور ان کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر ہو. اچھا جی، مسلم ہونے کی حالت میں مرنا یعنی ہر لمحہ اور ہر حالت میں مسلم ہی رہنا. مسلم کا معنی بھی تو یہ نا فرما برداری کرنے والا، جو جھکا دے اپنا چہرہ، کہتے اپنے چہرے جھکا دے اللہ تعالیٰ کے لیے. ایسی فرما برداری کہ جس میں شرک کا دور دور تک کوئی شائبہ نہ پایا جائے. آج کے لیسن میں صرف ایک نیا لفظ ہے، اور شاید وہ ہزارہ کو کہا ہے تو ہزارہ حاضر ہونے سے ہم یاد کر لیں گے. اس طرح سے جو اردو سے ریلیٹ ہو جاتے ہیں الفاظ، ان کو ہم کہیں گے کہ یہ نئے الفاظ نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو کہیں نہ کہیں پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں. ان کو ہم اس طرح سے انشاءاللہ اپنے لیے آسان بنا لیں گے. یہیں پر رکتے ہوئے ہم اپنی تلاوت بھی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. اچھا جی، جو پہلی والی آیت ہے اس کے بارے میں ہم پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے. اب ہم اس کو بریکٹ میں ایک ترجمہ اپنے ذہن میں بنا لیں گے کہ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہو گیا. یا بنی، یا اے میرے بیٹے، یعنی کہ زیادہ لوگ، یا بنی، یا اے میرے بیٹے اور میرے بیٹوں سے اس لیے آپ کو زیادہ اس کا ترجمہ سمجھ میں آ رہی کہ زیادہ ان کے بچے تھے نا، تو ان کے بارے میں کیسے بات کی گئی. بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، پس نہ ہرگز تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو انشاءاللہ QC
6 में या 7 में भी तरीका कार होता है कि अब हम इसको कैसे देखें, अफाल को देख लेते हैं। आपको कौन कौन से अफाल इसमें से नजर आ रहे हैं जो पहचाने जा रहे हैं? माता, वसा, वसा, इस्तफा, तमू, तमुदुन, माता वसा से है सबसे ना। पहले, वसा, फिर उसके बाद है इस्तफा, फिर है माता, माता। हाँ, माता। अच्छा, वो माता अभी मैंने अभी तो यमूतु स्लाइड को आ मुत। गया ना, वो हाँ, नहीं वो वो तो भी मरना अगली, है ना, वो वो मस्तर अगली हो। स्लाइड पे। वो हाँ जी। देखिए ना, इसकी साइड में ये 3 अफाल हमें नजर आ रहे हैं। वस्सा, थोड़ा सा वसीयत का लफज अगर आप इसके साथ समझ लें, उसने वसीयत की, वस्सा, तो थोड़ा याद रह जाएगा। कुछ पूरा टेबल हम जब करते हैं 6 चाबियां, अगर इसको कहते हैं ना सरफे सगीर, यानी कि छोटी जो हम बनाते हैं सर्फ, जैसे हम कहते हैं फाला या फालू, इफ अल फाइल मफूल और फिल, इसको हम कहते हैं ना सरफे सगीर, वो बनाए। बाज दफा उसमें भी हम मस्दर पर जाकर हमें चीज की समझ आ जाती है। वस्सौ, किसके जैसा ही टेबल हमने इसके जैसा मिलता जुलता कौन सा टेबल पढ़ा हुआ है? वल्ला, वल्ला। मैं इशारा करूंगी, आपने मुझे बताना मैंने इसका इशारा सही जगह पर किया है। वस्ता। हाँ जी। नीचे हाँ नीचे करो, जी। नीचे थोड़ा माजी का, थोड़ा नीचे। माजी का। लग गया ना। ठीक है, मैं खड़ी होती तो फिर मैं आपको थोड़ा सा और नीचे करके बताती, लेकिन अब कैमरे में फिर मुझे ज्यादा करना पड़ेगा नीचे। लेकिन इशारा हम जो माजी का करेंगे, ताकि माजी और मुदारे का फर्क, ये हम अब भी टेबल करते हैं ना, तो जो भी टेबल हम इस तरह से इशारे कर रहे होते हैं, उसका फायदा ये हो जाता है हमें माजी, मुदारे, अम्र, उसके बाद इस्म फाइल, इस्म मफूल, और जो मस्दर, इस्म मस्दर, ये समझ आ जाती है कि ये यहाँ पर हमने इस तरह से मुदारे में कौन सा माना लेके आना और माजी में कौन सा। अब अगर हम देखें इस्तफा, इस्तफा कौन सा वाला लग रहा है? इख्तलाफा, ये अच्छा, ये इसका आपने मेन बताया मुझे, मेन टेबल भी बता दे। बस वल्ला हिस्सा माना था, वल्ला अल्लाह अल्लाह माँ। माना, और ये फिर उसके बाद एक कोड भी तो बनता है ना, वो कौन सा है? वल्ला वाला, वल्ला। वल्ला का मस्दर क्या था? तौलिया, तौलियतुन, और इसका क्या हो जाएगा? वसीयतुन। वसीयतुन। अच्छा, ये बन जाएगा वसीयतुन। नहीं नहीं, ता भी आएगा कहीं पे। नहीं, एक मिनट, एक तौसीयत, मिनट, एक मिनट। जब हम करते हैं तफईल, मैं इसीलिए तो थोड़ा रुक गई थी। मैंने कहा आपकी वसीयत भी लिखती हूँ। ये देखिए, जब हम तफईल लिखते हैं ना, तो इसीलिए तो वल्ला में हम तौलिया लेकर आते हैं। मैं यही बात समझाना चाह रही थी, लेकिन ता सिस्टर आएगा। आसिया को जल्दी से पता चल जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके हमें मजीद इजाफा करे। तो क्या थी? इसको ना इस तरह से तौलिया से याद रखे, तंजिया, निजात वाला जो हमने पढ़ा था ना, उसमें भी हमने इसी तरह से बनाया था। अच्छा जी, इसके बाद है बिहा, और वसीयत की उसकी, ये कौन सी जोड़ी बन गई? जार जार मजरूर, मजरूर, चार वो मजरूर, इसम ठीक हो गया जमीर ये। के साथ ये जमीर। जमीर के साथ है, हाँ जी बिल्कुल। ये हमारी जोड़ी जमीर के साथ है। अब हमें ये हा जो है मुअन्नस वाली हा, ये नजर नहीं आएगी मजरूर होती हुई, लेकिन हम कहेंगे कि ये जाहिर सी बात है कि जब इसके पीछे जार, झरफे जर आ गया है, तो ये जार मजरूर की जोड़ी है। क्योंकि हमने कहा है कि जो जमायर है वो भी अस्मा होते हैं, तो वो जो पूरा पूरा इनके साथ नजर आने वाला काम है, वो हमें जमायर पर इसी तरह से नजर आएगा। अच्छा जी, वस्सा हमारे पास फेल है, और इस फेल या जुमले में हमारे पास कौन सी चीजें जरूरी हैं? फाइल, एक फेल और मिनट। फाइल। फेल का फेल फाइल। और फाइल। फाइल जरूरी है। मफूले भी कुछ होंगे या इस तरह के फेल, जैसे काना है, तो उसका हम इसम वगैरह बना लेते हैं, यानी कि जो अपना पूरा खुद माना ना दे, और जिसको जरूरत पड़ती है मफूल की, वहां तो जरूरी है। लेकिन जहां जरूरत ना पड़े, वहां पर सिर्फ फेल और फाइल, फाइल होना चाहिए। कोई भी फेल फाइल के बगैर हो ही नहीं सकता। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमें पता है कि इसमें हुआ वाला जो छुपा हुआ होगा हो सकता है, लेकिन हम साथ साथ बात करते हैं कि हुआ और हिया, सिर्फ ये दो जो हमारे सीगे होंगे, यानी कि फाअला और इसकी इधर से फाअलत,
پھر یفعلو اور تفعلو ان کا فائل ظاہر ہو کر سامنے آ سکتا ہے. تو یہاں پر ہمیں کوئی ظاہر نظر آ رہا ہے فائل؟ ابراہیم ابراہیم و یعقوب. یعقوب. ابراہیم. ٹھیک ہو گیا جی. جب آپ آنسر کرتے ہیں فوراً اپنا مائک بند کیا کریں، یہ طرف میری آواز میں واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم الحمدللہ سے لیول 5 میں ہے، یعنی کہ اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے کالج میں چلے جانا ہے، اس کے بعد ہم نے پھر QC7 میں یونیورسٹی میں چلے جانا ہے. اب اس ٹائم پر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. آپ آنسر کریں یا کوشچن کریں، فوراً سے میوٹ انمیوٹ یا جلدی جلدی کیا کریں. ٹھیک، اگر میں کہوں کہ یہ بھی ایک جوڑی بن رہی ہے تو یہ کون سی جوڑی ہے؟ تعلق کی جوڑی. یہ تعلق کی جوڑی. یہ تعلق کی جوڑی ہے. اب یہ تھا، اصل میں کیا تھا؟ بنینا. بنین. اور بنین کیا بن رہا ہے ویسے؟ اسم. اسم تو ہے. اسم جمع. جمع. میں اس کو بنون بھی تو لکھ سکتی تھی، بنین ہی کیوں ہے؟ یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. کیونکہ یہ ادھر یہ لکھا ہے اور منصوب ہے یا مجرور ہے؟ اس پہ رفع ہوتا ہے نا تو پھر بننا تھا نا. اس پہ رفع نہیں ہے، اس پہ نصب ہے. ہاں جی، اس پہ نصب ہے تو یہ پھر جو منصوب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مفعول بھی وہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وصیحت کہہ دیا میں نے، نصیحت کرا. اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام. اب اس میں ہم انڈرسٹوڈ مانیں گے کہ انہوں نے بھی بنی ہی اپنے بیٹوں کو کہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہم نے کہا ہے کہ تعلق کی جوڑی یا اضافت کی جوڑی یا ہم اس کو مرکب اضافی کہیں گے، تو یہ جب اپنے مضاف الیہ کے ساتھ آتی ہے تو یہ نون گر جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے بنی اسرائیل یا ایلو. چلے ایلو کر لیتے، بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے والے پھر بھی سمجھ آ جائے گی. یہ بھی اصل میں تھا بنینا، پھر اس کے بعد اسرائیل. اب یہ جب جوڑی بنی مضاف الیہ کی تو یہ والا نون گر گیا. تو اب اسی کو آپ ریفرنس بنا لیں، جہاں آپ کو تھوڑی سی لگے کہ کنفیوژن ہے تو بنی اسرائیل کو فوراً ذہن میں لے آئے کہ یہ اسی طرح سے جیسے مسلمونہ اور اسی طرح سے مسلمینہ کا نون گر جاتا ہے، پھر وہاں پر ہم واو اور یا کو برقرار رکھتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یعقوب، اب یعقوب کو ہم کہاں پہ فٹ کریں؟ فاعل. پورا فائل پہ. اچھا جی، ہاں بالکل الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وسطی جب ہمیں نظر آیا یہ ہوا والا تھا. اب اس کے دو فائل بھی آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں. اس میں جمع والا بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پر یہ واو نے کیا کیا ہے؟ عطف کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے یا بنیہ. یہ بھی ایک بہت ہی اہم کنسٹرکشن ہے، اس کے بارے میں ہم نے اسی کورس میں پڑھ بھی لینا ہے. یہ اصل میں ہے یا بنونا پلس یا، اور بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا ربا پلس یا ربو پلس یا. لیکن یہ جو یا ہے نا یہ مانتی نہیں ہے، یہ کہتی ہے کہ میرے پیچھے زیر ہی ہو، پھر ہم اس کے پیچھے یا ہی لگا لیتے ہیں. تو یہ زیر جو ہے نا، یا نہیں لگا لیتے، ہم اس کے پیچھے زیر ہی لگا لیتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے بنی یا. ویسے اگر کسی کو ندا دی جائے تو اچھا یہاں پر یہ ویسے بنون ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں آپ کو اس لیسن میں بتا دوں. یہ یا بنینا ہی تھا، یہ یا بنینا اور پلس یا تھا، یعنی کہ یہ مضاف الیہ. اگر یہ یا نہ ہوتا تو پھر یہ یا بنونا یہ اس طرح سے ہو جاتا، پھر یہ زیر والا کوئی چکر نہیں ہونا تھا. یہ جو نون گرتا ہے نا، یہ نون گرنے سے تھوڑا سا بعض پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اور جہاں آپ کہیں اس یا کو لکھا دیکھیں اس کے ساتھ آپ اس طرح سے یا اللہ یا پھر یا استاذو
یا پھر جیسے نام ہوتے ہیں یا فاطمہ تو، یا پھر یا رسولو، یہ لکھ کے دیکھ لیا کرے. یہ اب یہ جو یا ہے یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے ال آ جاتا ہے نا. ال آنے کی وجہ سے تنوین گر جاتی ہے، سنگل حرکت رہ جاتی ہے. اور یہ یا، یہ اصلی حالت، ٹھیک ہے. وہ جو اثر پڑتا ہے نا، یہاں پہ اثر پڑنے کی تھوڑی سی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آتے ہیں. پھر ہمارا یہ جو ندا والا یا آواز دینے والا یہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا یا عبد اللہ، عبداللہ ویسے نام لیں تو عبداللہ، لیکن یا لگ گیا، پھر اس کے بعد ایک اس کا مضاف الیہ بھی آ گیا، تو تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا ہے. اچھا، اس کو ابھی یہاں پر صرف اس طرح سے دیکھ لیں. اب جب یہ ہمارا لیسن آئے گا وہاں پر اس کو اور زیادہ ساری مثالیں اس میں ڈال کے پھر اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارا مفعول بہ بھی مل گیا ہمیں اپنے دونوں فائل بھی مل گئے، فعل کا پتہ چل گیا، اور بہا جار مجرور ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہاں تک کوئی سوال آ رہا تو اس کو ابھی ابھی پوچھ لیں. ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ جو شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئے. سسٹر ایک میرا سوال ہے، جو بنی اسرائیل ہم کہہ رہے ہیں تو بنی نسب کی حالت میں پہلے آ رہا ہے، اگر سمجھے جملہ شروع ہو رہا ہے اور نسب کی حالت میں آ رہا ہے، اس کا پھر مطلب بنو ہے آ کہ جائے یہ گا، پھر بنو جی آ جائے گا، پھر بنو آ ہاں جائے گا، پھر بنو اسرائیل آ جائے گا. ٹھیک. لیکن موسٹلی آپ دیکھیے گا یہ مفعول بن رہا ہوگا. زیادہ تر آپ دیکھیں کہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، کس کو کہا؟ بنی اسرائیل کو کہا. تو آپ کو بنو اسرائیل کم نظر آئے گا. جیسے اب قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو قریش، اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن ہم یوز اس طرح سے اس کو عربی کو نہیں کرتے نا. جیسے ہماری ظاہر سی بات ہے، بولنے میں ہم اس طرح سے لیتے نہیں نا نام، تو ہمیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک قبیلے کا نام ہی ہے. وہ اصل میں ان کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے بیٹوں کا قبیلہ. اچھا، میرے ذہن میں تھا کہ یہاں پر شاید آپ پوچھیں کہ یہ سارا تو ہم نے پڑھ لیا. ابراہیم کون ہے؟ مذکر، بیٹے مذکر، بیٹیوں کی بھی نہیں بات ہو رہی. تو یہ ہاں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ وصیحت پر جاری ہے. یہ وصیت کی طرف لوٹ رہی ہے. الحمدللہ، یعنی کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. الحمدللہ، پھر تو یہ بہترین بات ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہے انا والا جملہ. یہ ہے ان اللہ، سیدھا سیدھا سمپل سٹاپ سمجھ میں آنے والا کہ یہاں پر ہمیں اسم فوراً مل گیا. اس انا کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں تاکید والا اسم. ٹھیک ہے، اور تاکید کو عربی میں کہہ دیتے ہیں توکید، تاکہ آپ کو یہ بھی ایک تھوڑی سی پہچان ہو جائے کہ تاکید اور توکید ایک ہی چیز ہے. عربی میں تھوڑا سا لینے میں نام فرق ہے. ٹھیک ہو تو گیا؟ اب اس کو ہم سسٹر یہ جو یا بنی ہے اس کو ہم تعلق کی جوڑی پھر کہیں گے؟ یہ تعلق کی جوڑی ہے. بنی ہی تعلق کی جوڑی، تعلق بن گیا نا، اپنے جی بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، ہی. اب یہ ہا کی ضمیر بھی، یہ وسطی، کیونکہ وہ اس کی بات ہو رہی ہے نا. اگر یہ آپ کی بات ہو رہی ہوتی تو پھر ہم کہتے جیسے بنی کا یا بنی کی. یہ نہیں یا ضمیریں وہاں بنی پہ یہ وہاں واپس ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ آپ جیسے کہیں کہ وضو کر رہے ہو، آپ اپنا چہرہ دھو لو. اب جب عربی میں بنائیں گے تو پھر کا والی ضمیر سامنے والے کو جو بات کرنی ہے نا، تو یہ اپنے چہرے کے لیے ہم کہیں گے کہ وجہو کا. ٹھیک ہے، یا وجہو کی اگر لڑکی کو کہہ رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی زیروں زبروں سے یہ تھوڑی تھوڑی چینج آ جایا کرتی ہے عربی زبان میں. لیکن ضمیر کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لوٹ کس کی طرف رہی ہے. یہ انشاءاللہ بڑی اچھی پریکٹس ہو جانی ہے. اس کو آپ اس طرح سے اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا کہ یہ پتہ نہیں ابھی کیا کوئی نئی چیز آتی. کچھ نیا نہیں ہے، سب کچھ ہم QC1 سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب ان کے نام ہم آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اصطفیٰ، ہمیں اسمو انا مل گیا ہے. اب تھوڑا سا مارکر اپنا چینج کر لیتے تاکہ تھوڑا سا نظر آنے لگ جائے کہ اب اور کیا لکھ رہے ہیں. اب ہمیں مل گیا ہے اسمو انا. خبرو انا بھی ہمیں ملی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ جملے بھی بن جاتے ہیں. تو اصطفیٰ کیا ہوا؟ یہ ہمارا کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ جملہ. فعلیہ جملہ. اچھا جی، فعلیہ جملہ یہ ہمارا ہو گیا اصطفیٰ. اصطفیٰ والا ہم نے ٹیبل بھی لاسٹ ٹائم کیا تھا اپنے لاسٹ لیسن میں. چن لینا ہے نا، چننا، اس نے چن لیا. بے شک اللہ نے چن لیا. لکم، ہمارے پاس کون سی جوڑی آ گئی؟ مرکب جاری. جاری. اس کے بعد ہے الدینی، دینا سوری، الدینہ. اب اس کو ہم کیا بنا لیں گے اصطفیٰ کے لیے؟ اس میں مفعول ہمارے به. پاس فعل مفعول اور فاعل دونوں چیزیں موجود ہے. اب ہم نے اللہ کو فاعل نہیں بنا لینا. ٹھیک ہے،
ये जुमला इधर से फिर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइल अपने फेल से पहले आता ही नहीं, और वैसे भी फाइल में रफा की हालत में होना था, वो उस तरह से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। अब ये दीना हमारे लिए क्या बन जाएगा? मफूले भी ही। मफूले भी। और जहां का तर्जमा ना आ रहा हो तर्जमे में, उसको थोड़ा सा खुद बना के देखा करें कि जैसे बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुम्हारे लिए दीन को। अब दीन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उर्दू में समझ आ रही थी, तो उसको को बीच में से हजफ कर दिया गया। ठीक है। फला, पस नहीं। ठीक है, पस नहीं, क्या नहीं, हरगिज हरगिज तुम ना मरना। कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा है ये किस तरह का हमारा फेल है? जी ये हमने पढ़ा था, लाम और नून शद वाला हो तो वो हरगिज नहीं के मायने में आता है। और सबसे पहले इसका हमने जो लफ्ज पढ़ा था वो क्या ताकीद। था? कहाँ पे आता? तजदन्ना ला जरूर पाओगे। तजीदन्ना, इसको याद रख ले, तजीदन्ना। अब ये जब यहाँ पर करने वाला मानी था ना, तो ये ल आ गया। अब यहाँ पर मना भी कर रहे हैं, अब मना करने के लिए ये ला आ गया, ला अलिफ के साथ। पर हरगिज ना करना, तो सॉरी मरना, ये माता या मुतु वही वाला फेल है। तो जैसे हमने कहा था कि ये बीच में से फेल क्या निकला? तजीदा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो जो सामने वाला सीगा लेके आए, तो उसमें से जो मुदारे ही लेके आना, क्योंकि ये मुदारे पर इसी तरह से असर करता है। अच्छा जी, इस अब ये जो नून है ये किस लिए आ गया? ताकीद के लिए। लाम पहले ही ताकीद वाला था, इस नून को कहते हैं नूने सकीला। छोटे छोटे से नाम अपने इसमें साथ साथ लिख लिया करें। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये ताकीद दर ताकीद, एक ताकीद जो ल की वजह से आ गई, और एक ताकीद नून को मुशद्दद करके जो लाई गई, वो भी यहाँ पर आ गई। ये हो गया फला तमू तुन्ना। और अगर ये सिंगुलर की बात होती तो फिर यहाँ पर क्या तब्दीली होती? एक को कह रहे होते कि कि बस तुम। फिर ए के वाव, ऊपर, वाव नहीं ए थी के आनी। ऊपर जबर हो, हाँ। ए के ऊपर जबर। मुतन्ना, मुतन्ना, हाँ वाव भी नहीं थी ना होनी। अच्छा, हाँ, इसका इसके टेबल पर, हाँ इसके टेबल पर पहुंच के इसका टेबल पूरा बना के देख लीजिएगा। उस पे बेशक आप ला लगा ले, चाहे ला लगा ले, फिर मजीद समझ आ जाएगी। और वैसे जो होता है ना, जैसे अब ये लता जी दन्ना, ये वाला जो होता है ना, ये यहाँ से बदलता है। क्योंकि ये जो आप इसके टेबल पे जाए ना, तो ये है माता यमूतु। इस सूरत में वाव तो उसका अपना है ना। जी ये जी समझ आ पहले तो गया। वाव आना ही आना है, चाहे वो अब यहाँ पर जबर आए चाहे पेश आए, इस वाव का इसके साथ नहीं ताल्लुक इस तरह से। फिर वो जाना था तमू तन्ना, फिर वो जो वाहिद के लिए सिर्फ दो जो है हा और ता, जो हमारे जमा गायब और इसी तरह से जो जमा हाजिर वाले, वो दो सिगों के ऊपर हमारे पास पेश आ जाती है जब हम सात सिगों के बारे में देखते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है इल्ला, एक दफा पूरा लिख लेंगे ना, ये सात चीजें लिख लीजिएगा, लिखेंगे तो मजीद समझ आ जाएगी। इल्ला, इल्ला हमने कहाँ पढ़ा है? जैसे हम कहते हैं इसको हरफे इस्तिस्ना कहते हैं, और हम पढ़ते हैं जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर वाला माना आ जाता है। ठीक है। इसके बाद एक और अहम चीज है जिसको हमने इंशाल्लाह अपने ये जो आज शुरू करेंगे हम अपना नसब वाली हालतों वाली ग्रामर, उसमें देखेंगे, उसमें फिर हम इसको भी मजीद देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि एक हालांकि वाला माना आ जाता है ना, इस वाव को हम कहा करेंगे ये वाव हालिया है। ठीक है। अब इस वाव हालिया का काम क्या है? ये बता रहा है इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अच्छा जी, ये जो मुस्लिमून है, ये कौन सा टेबल और कौन सा सीगा लग रहा है? अस्लमा से है, और ये इसम फाइल है। मुस्लिम फाइल। फाइल, फाइल जो है जमा है। फाइल है, जमा है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें फाइल क्या करें ताकि वो जो ऊपर हमने फाइल बनाया है ना, फेल का फाइल, उसके साथ ये गड़बड़ ना हो। अब हमें नजर आ रहा, वाव को छोड़ दे, वाव हर्फ था। हमारा जो जुमला शुरू हो रहा है अंतुम से, तो इसको कौन सा जुमला कहेंगे? इस्मिया। जुमला इस्मिया है। और इसमें हम जो अपने माइक्स बंद किया करें। ठीक है। ये एक हम बना लेंगे, पहला वाला पार्ट होगा मुबतदा, इब्तदा की गई। और ये अब हमारी खबर होनी चाहिए थी ना रफा की हालत में, तो ये मुस्लिमुना रफा की हालत में है। तो रफा की निशानी क्या है? रफा की निशानी वाव है। नून गिर जाता है ना, इसलिए नून को हम बीच में शामिल ही नहीं करते।
یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ہماری خبر بن جائے گی. اسی ڈرائنگ کو تھوڑا سا دیکھیں, میں ایک دفعہ ذرا باہر دیکھ کر آتی ہوں, پھر اگر یہاں کوئی سوال آئے تو ضرور پوچھیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی, الحمدللہ سے یہ سارا اب سمجھ آ رہا ہے. کچھ اس میں سے ایسا تو نہیں لگ رہا کہ جس کی سمجھ نہ آئی ہو. سسٹر یہ جو آپ نے بنینا کا بتایا تھا یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. اس کو انشاءاللہ بورڈ پہ سمجھ لیں گے, ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک ابھی ہم گرامر شروع کرتے ہیں نا, اس میں سیکھتے ہیں. یہ مضاف مضاف الیہ, اور یہ بہت ہی ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ضرور سمجھنا ہے. نہیں تو پھر یہ جب ہمیں جا کے QC 6 میں سمجھنا پڑتا ہے نا, پھر وہاں ہمیں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ کورس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے نا, پھر ہم دوسرے بچوں سے تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں, وہ پھر مسئلہ بنتا ہے. اس کو انشاءاللہ اپنے نا جب ہم کریں گے گرامر پارٹ, اس میں اچھی طرح سے اس کو میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں, بہت اچھا سمجھ آ جائے گا. سسٹر افسانہ نے آپ کو ایک وہ بنا کے بھی بھیجی ہے, تھوڑی میتھ کی طرح کی ایک فائل بنائی بھی انہوں نے, اس میں سے بھی. اچھا وہ میں نے کہوں گی ایک دفعہ پھر دوبارہ آپ کو اس میں بھی سمجھا دیں. آج میں بھی بتاتی ہوں, پھر انشاءاللہ آپ بھی اس کو دیکھیے گا, سسٹر افسا بھی سمجھا دیں گی. اچھا جی, اب شرح جو ہے مختصر سی وہ کیا ہے کہ ہرگز مت مرنا. اب مرنا تو ہے, اب اتنا سا لے کے ہم یہ نہیں اس میں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں وہ کہہ دیا انہوں نے کہ آپ لوگوں نے مرنا ہی نہیں ہے, مگر یہ کہ تم مسلم ہو, اس کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں حال ایک جو ٹرم یوز کی جاتی ہے نا, کہتے ہیں کہ اس حال میں مرنا تو سب نے ہے, تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. ایسے ہم نے ایک بات کی تھی نا پیچھے, جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اس حال میں کہ تم سجدہ کر رہے ہو اور رکوع کر رہے ہو, یعنی کہ نماز کی جو حالت, یہ جو حالت بیان کی جاتی ہے, یہ بھی ہمارے پاس ایک نسب کی وجہ آ جائے گی, اور اس کو کہیں گے کہ اب یہ حال ہے, ٹھیک ہے. واو حالیہ کی اب ہم اس طرح سے تھوڑی تھوڑی پہچان رکھا کریں گے. کوئی نہیں جانتا, میں آپ کوئی بھی, دنیا کا کوئی بھی انسان کا کوئی بھی زیرو نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال, ہر لمحے, ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے, تاکہ جب بھی ہمیں موت آئے تو مسلمان رہنے کی حالت میں آئے. ہمیں موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے. بہترین طریقہ 5 وقت کی جو نماز آپ پڑھتے ہیں نا, اس میں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے میری آخری نماز ہو. کتنی دفعہ ہم اس میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں اقرار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں, تو ہم بار 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 اقرار کر رہے تھے. پوری نماز کو دیکھ کے بار بار اقرار کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فجر سے لے کے ظہر تک اگر موت آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو آخری کلمہ وہ یہی تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا. اسی طرح سے
जोहर से असर, असर मगरिब, मगरिब से इशा, इशा से फजर, पूरा सर्कल चलता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बंदा उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो मरा। कि उसी वन में हम ये वाली कुछ एग्जांपल्स भी देखते ना कि वो एक लड़की गाना गा रही थी, तो फिर वो जब उसको कह रहे थे कि कलमा पढ़े पढ़े, उसके मुंह पे नहीं आ रहा था। तो जिस हाल में इंसान रहता है तो फिर मौत भी उसे उस हाल में आती है। और इंशाल्लाह जब हम कभी ऐसे इकट्ठे बात हुई देखेंगे, अगर हम आखिरी पारे पर इसी तरह पहुंच जाए इकट्ठे, तो उसमें बार 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 जो मौत वाली और आखिरत वाली है ना सूरतें, उनमें बताया जाता है बार बार के इंसान वहां भी, यानी कि आखिरत में भी उनके साथ ही उठाया जाएगा जिनके साथ वो दुनिया में भी रहना पसंद करता था। इन आयात में औलाद की तरबियत के ताल्लुक से बेहतरीन सबक मौजूद है कि अपनी औलाद को अपनी मौत के बाद भी अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बनकर रहने के लिए तैयार किया जाए। ये नहीं कि हमारे सामने तो वो सारे काम करें जो हम उनको एक तरह से जबरदस्ती भी चलो करवा लेते हैं। बच्चे हमारी औलाद है, हमारे कहने पे कर भी लेंगे इंशाल्लाह। उनको हमने इतना पुख्ता उनके जहन करने हैं इस्लाम की तरफ कि हमारे मरने के बाद भी वो इंशाल्लाह फर्माबरदार रहें, ताकि वो औलाद अल्लाह की इबादत करे, इस्लाम के मिशन को लेकर आगे बढ़े। इंसान सोचता है कि मेरी मौत के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, जबकि उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि जब मेरे बच्चे मरेंगे तो इनका क्या होगा। अच्छा जी, इस आयत मुबारका को देख लें। अजान भी होने वाली है, थोड़ा सा हम आगे से देखेंगे। जैसे अजान शुरू होगी हम इंशाअल्लाह ब्रेक कर लेंगे 15 मिनट की। सिस्टर हो रही है जाने। अच्छा, आपकी तरफ शुरू होगी तो चले फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक हो गया जी। हम 5:30 पर आ जाते हैं। सिस्टर अभी हमारी तरफ तो टाइम है। चले आप शाम के अज़कार पढ़ लें फिर। ठीक हो गया जी। मैं भी यही कहने लगी थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब लोग आगे वापस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुंतुम से अम जो है, अम ये या तो या वाले माना में आया करेगा या ये आया करेगा क्या वाले माना में। तो यहाँ पर ये क्या वाला माना है। मजीद डिटेल इंशाल्लाह हम QC6 में सीख लेंगे, या हो सकता है QC7 में जाकर सीखें। अभी के लिए आप ये जो अल्फाज नए नए आ जाते हैं ना, इनके माना इसी तरह से याद कर लिया करें। क्या तुम थे मौजूद जब आई याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, जब उसने कहा अपने बेटों से किस चीज की तुम इबादत करोगे या किस की तुम इबादत करोगे मेरे बाद। उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे तेरे माबूद और तेरे बाप दादा के माबूद की। और इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम एक माबूद की। यानी कि कौन कौन से आबा बताया, इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, कि उनका जो एक अल्लाह हम सब भी क्या करेंगे, उसी की ही इबादत करेंगे, और वो जो तेरा भी खुदा है और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। ठीक है क्या जी। अम कुंतुम, अम का माना या वाला कर लिया हमने। अब यहाँ पर है कुन तुम शुहदा, इस वाले जुमले को पहचाने और मुझे बताएं कि ये कौन सा जुमला है, किस तरह से हम इसकी नहवी तरकीब करेंगे। अगर सर्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुन तुम ये काना वाला हमारा फेल है, सामने वाला सीगा है, ज्यादा लोगों को मुखातिब किया जा रहा, और ये माजी है। ठीक हो गया, कुन तुम। अब हम इस फिक्रे को, यानी कि इस जो छोटी सी आयत को हमने नहव के पहलू से देखना है, तो हम इसको किस तरह से देखेंगे। काना ये का इसम काना वाला जुमला है। काना का इसम अंतुम, और खबर
हम कहेंगे काना का इसम तुम, ठीक है, जो कि अंतुम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। और हमने कहा था कि ये जो काना का इसम है ये रफा की हालत में होगा, जमायर चूंकि ये रफा की हालत में ही होते हैं, मरफू सॉरी ये होते हैं मारफा होते हैं, तो ये अपने उसके हिसाब से बदलते हैं कि जिस जिस तरह से इसका रोल आता है। तो ये जो तुम है इसको हमने पहचान नहीं सकते, तुम मुंह तो नहीं बनना, तो अन तुम, इसको हम कहेंगे कि ये रफा की हालत में ही है। और काना की खबर कौन सी हालत में होती है? काना की खबर मंसूब। नसब की हालत में मंसूब हुई, कोई नजर आ रही है यहाँ पे? शुहदा। शुहदा। शुहदा, ये छोटी छोटी जेरें जबरें पेशें, इनसे क्या होता है, कहानी क्या कहने लगती, आयत का मतलब बदल जाता है, ठीक हो गया। कहाँ पर वो एक चीज काम करने वाले का बता रही होती है और दूसरी जगह पर वही चीज सिर्फ एक जबर के साथ वही एक इसम, वो एक ऐसा इसम बन जाता है जिसपे काम का डायरेक्ट असर पड़ रहा होता है, ठीक है। जब हम मफऊल की बात करते हैं, अब काना की बजाय कोई सा और फेल या जुमला हो तो फेल में जो फाइल उसके अंदर मौजूद मिल जाए, उसके बाद मफऊल जिस पर असर पड़ा, क्या तुम थे मौजूद, तुम वहां पर थे। अब ये चूंकि काना वाला जुमला तो थोड़ा सा हमने इसको इस्मू काना और खबरू काना की तरफ से समझ लिया, देख लिया। शुहदा का लफ्ज हमारे लिए नया नहीं है, शहीद शुहदा, एक माना इसका वो वाला होता है हाजिर वाला, और एक हम शहीद वाला जो माना कहते हैं ना शहीद हो जाना। अच्छा जी, उसके बाद है इज हदरा। इज का हमने कहा था कि जब इजा के बाद माजी आए तो माना बदलता है, इज के बाद माजी आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आई हादरा, हादरा के बाद है याकूबा और अल मौता, दो हमारे पास इसम मौजूद हैं, क्योंकि याकूब के ऊपर अल तनवीन ना भी हो तो तब भी हम नामों को तो पहचानते ही है ना कि ये नाम है, इसको हम ये तो नहीं कह सकते याकूब फेल है या हर्फ है, ठीक हो गया। अल मौत, अल ने बता दिया कि ये हमारे पास इसम है, और इसकी जो पेश बता रही है ये क्या बता रही है, किस तरफ ये हमें लेके जाना चाहती है, ये वाली जो पेश है, फाइल। फाइल। फाइल हदरा का। ये किसका फाइल है? ये हौदरा का फाइल है, क्योंकि ये सिंगुलर हमने कहा था कि जो हुआ और हिया होंगे इनके फाइल जाहिर हो सकते हैं। अब मौत जो है ये तो मुअन्नस नहीं लग रही, के लिए तो गोल ता नहीं चाहिए होती। वो फिर मुस्लिमात उस तरह भी हो जाता है ना, मौत हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। जो समझने वाली बात जो यानी कि फहम में मौजूद होनी चाहिए बात वो ये है, उर्दू में हम कहते हैं मुअन्नस, लेकिन अरबी में जो मौत है ये मुजक्कर लफ्ज है। अगर ये मुअन्नस होता तो फिर हमारे पास आता था इज हादौरत, ठीक है, फिर हमारा फेल भी मुअन्नस वाला आ जाता है। अब हम ये उर्दू में तर्जुमा ये नहीं बनाएंगे जब आया याकूब को मौत, हम आई ही पढ़ेंगे क्योंकि तर्जुमा हमने उर्दू का, उर्दू की जो ग्रामर है उसके हिसाब से करना है। अब याकूबा, अब ये वाली जो जबर है ये क्या कह रही है? मफूल बिही। मफूल बिही। ये मफूले बिही है, और बिही का लफ्ज जिस पर ये जो काम फेल हो रहा है ना इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है, ठीक है। जब आई याकूब को क्या आई? मौत, ठीक है। हादर और मौत, मौत आई याकूबा, याकूब को। अब चूंकि याकूब को खास करना था, याकूब को पहले ले आए, और इसके लिए जो अल्फाज होते हैं ना होते वो हमारे जाने पहचाने ही है, लेकिन थोड़ा सा जब हम उनको इस्तेमाल में लाते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये कोई बहुत नई चीज आ गई। मुकद्दम, मुकद्दम के किसको कहते हैं? जो पहले आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पर मफूल हमारा मुकद्दम हो गया यानी कि पहले आ गया, और फाइल क्या हो गया है? बाद में आने वाले को क्या कहते हैं? जो आखिर में आए, मुअख्खर। मुअख्खर, ठीक हो गया। ये आपसे क्विज में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि कोई चीज मुकद्दम और मुअख्खर भी होती है। सिंपली सी बात, मतलब सब कह देते हैं कि फाइल बाद में आ गया, मफूल पहले आ गया। अब मफूल पहले आ सकता है,
کیا پہلے نہیں آ سکتا؟ فعل سے فاعل پہلے نہیں آ سکتا. اب پہلے اور بعد کو تھوڑا سا عربی کے طریقے سے سمجھ لے تو اس کو کہہ دیتے ہیں مفعول بھی مقدم اور فاعل مؤخر. بالکل اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مبتدا، جو پہلے ہم خبر کو لیتے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو خبر پہلے نظر آ جائے اور مبتدا بعد میں نظر آ جائے، تھوڑا سا آپس میں شفل ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس ایک کانا والا جملہ آ گیا، ایک ہمارے پاس فعلیہ جملہ آ گیا. اور اس سے پہلے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا اذکر اس میں موجود ہے کہ یاد کرو جب آئی یعقوب کو موت، اذ قالا یاد کرو جب کہا. کیا کہا؟ لی بنی ہی. اب یہاں پر یہ کون کون سی جوڑیاں، اتنا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، 2 جوڑیاں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک جار جار مجرور اور ایک مجرور مضاف مضاف الیہ. اور ایک مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا. ایک جار مجرور. ہمارے پاس جتنی بھی سسٹرز اب کلاس میں ہیں سب کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے؟ جی. الحمدللہ. اچھا جی، یہ ابھی میں نے ایک چیز لکھی نا یہ مفعول مضاف بھی. مضاف الیہ سسٹر بنی ہی ہے. یہ جار مجرور ہے اور یہ بنی بنی ہی، ہی جار مجرور ہے، اور جو لی بنی جو ہے نا یہ جار مجرور ہے، اور بنی ہی جو ہے یہ مضاف وہ ہے یہ نا. مضاف مضاف الیہ. جی بالکل اسی طرح سے. ٹھیک. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہم نے ایک بات کی مفعول بھی مقدم اور فاعل مؤخر، یہ ابھی آیا نا. لے ایک اور اسی طرح کا آ گیا. اب یہ جو ماں ہے کس کی، یہ یہاں پر اسم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اسم کیا کر رہا ہے؟ ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، من بعدی اور بعدی. ایک میں نے آپ کے ساتھ وہ ایک پوسٹ شیئر کی تھی نا، سسٹر افسانہ نے کہا تھا اس کو سٹار کر لیں، سیو کر لیں، لکھ لیں، سمجھ لیں. اگر اس بعد کے بعد میں یہ مضاف الیہ نہ ہوتا تو اس صورت میں یہ بعدو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو من تھا نا یہ اس کے اوپر اپنا اثر نہیں کر پا رہا تھا. اب یہ جو مضاف الیہ یہ کیا کر دیتا ہے، یہ سپورٹ کرتا ہے جو اپنے جو پیچھے اس کے مضاف سے پہلے ایک من آ رہا ہے، یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کرو مجرور، تو پھر وہ مجرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایک سمپل سا بچوں کو جیسے سمجھانے کے لیے ویسے سمجھا رہی، لیکن یہ ایک آسان سی بات یاد رکھ لیں کہ قبلو اور بعدو یہ کیسے ہم ان کو یوز کرتے ہیں. ان کے بعد ان کو ظرف بھی کہتے ہیں، ظرف زمان. ٹھیک ہے. زمانہ پایا جائے جس میں کہ اس کے بعد اس ظرف یا اس مضاف کے بعد اگر مضاف الیہ موجود ہوگا تب ہم کہیں گے کہ یہ جو من ہے اس نے اس کو بعد کو زیر دی ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک میں جہاں کہیں آپ کو نظر آئے آپ اسکرین شاٹ لے کے ڈالیں گروپ میں، مزید اس کو سمجھیں گے. اب یہاں پر یہ جو ماں ہے یہ بھی وہی کام کر رہا ہے. کس کی تم سب عبادت کرو گے، یہ جو ہم فعل مضارع لیتے ہیں نا، اور ماں یہاں پر کیا اسم والا یعنی کہ سوال والا، استحفام والا کوسچننگ یوز ہو گیا. اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ تھا تو مفعول بھی. ٹھیک ہے. اس طرح کے مفعول بھی اب ہمیں ملا کریں گے کہ یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ ہم نے بات کی ہے کہ مفعول بھی مفعول پہلے آ سکتا ہے فعل سے، فاعل پہلے نہیں آئے گا. اب میں نے تعبدون کو دیکھا تو فوراً میں فائل پر پہنچنے کے لیے کیا کروں گی؟ کیا میں اس کا فائل باہر ڈھونڈوں گی کہ مجھے کوئی باہر پیش والا نظر آئے؟ نہیں، باہر یہ والا جو صرف غائب کے سیغوں کا ملے گا. وہ صرف واحد کے جو غائب والے 2 سیغے بس. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ بنائیں گے چاہے جمع کے ہوں واحد کے ہوں اپنی طرف والے ہوں، سب کے اندر فائل چھپا ہوا ہوگا. اور وہ کون سا ہوگا؟ یہ ہم جب اشارے کریں گے تب اس کے نا بہت زیادہ اس اشاروں کا جو فائدہ ہوتا ہے نا، یہاں پہ بھی فائل ڈھونڈنے میں بھی اس کا ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ تعبدون کے لیے جب آپ 4 انگلیاں کھولیں گے سامنے اشارہ کریں گے تو آپ انتم ہی کہیں گے. تب آپ اس کو ہم یا کا یا کچھ اس طرح کا لفظ تو نہیں کہیں گے نا. تو اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ اس کے اندر ایک انتم چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس مفعول، فعل پلس فاعل ساری چیزیں آ گئی. من بعدی جار مجرور اور بعدی یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے قالو، انہوں نے کہا، نعبدو
ہم عبادت کریں گے. اب نعبدو میں کون سا فائل چھپا ہوا ہے؟ نحنو. نحن چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم عبادت کریں گے الہا. اب یہ ہمیں زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول بہ. یہ مفعول بہ بن گیا. اب مفعول بہ بننے کے ساتھ ساتھ یہ اور کیا بنا ہوا ہے؟ مضاف. مضاف مضاف. کا اور مضاف یہ الیہ. جو فا ہے یہ اب کیا بن جائے گا مضاف کے لیے؟ مضاف مضاف الیہ. الیہ. مضاف الیہ. اب یہ جو واو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ عطف. 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 جس کی وجہ سے یہ ہمیں جو الہا کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ وہی مفعول بہ پر عطف ہوا اس وجہ سے. اب اس کے بعد ہے آبائی کا. ٹھیک ہے، الہا آبائی اور آبائی کا یہ دو جوڑیاں بن رہی ہیں تعلق دو کی. جوڑیاں کس کی بن رہی ہیں؟ تعلق کی. ایک جار مجرور نہیں، الہا تو جار مجرور کی ہو گئی، اور ایک منٹ یہ جو ہاں ہے اس کو الگ نہیں کرنا، یہ لاگو تھوڑی ہے. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. اب یہ مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوبارہ مضاف بن گیا، اور اس کا یہ جو مضاف الیہ یہ کا ہے. یہ جو سسٹر نے کہا تھا کہ یہ جار مجرور ہے، سسٹر یہ دیکھیں الہا پورا ایک لفظ ہے. یہ ہا جو ہے نا یہ الہا جو ہم کہتے ہیں لا الہا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معبود. ٹھیک ہے، نہیں وہ میری الہا آبائی باپ دادوں کا الہا، آبائی کا تمہارے باپ دادوں کا. اب سمجھ آ گئی؟ نہیں وہ میرے ذہن میں سوری وہ لہو تھا، لہو مجرور ہے. مجھے لگ رہا تھا، میں نے کہا اب اس کو لہو کے ساتھ تھوڑا سا گڑبڑ کرے. کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں نا، تو بالکل بھی آپ گھبرا بھی نہ جایا کرے، فوراً بتایا کرے کہ ہاں مجھے یہ کس طرح سے لگا. تو ہو سکتا ہے آپ نے بول دیا اور بھی کوئی سمجھ رہا ہو، اس کا بھی جواب یہاں پر اسے مل گیا. ٹھیک ہے، اب ہم اس طرح سے پہچان لیا کریں گے کہ آبائی کیوں آ گیا، کیونکہ الہا کے لیے یہ مضاف الیہ بن گیا. اور کا جو اس کے ساتھ ہے اس کا ہمیں الحمدللہ سے پتہ چلتا جا رہا ہے کہ جہاں پر فعل کے ساتھ ضمائر آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مفعول بہ ہے، اور جہاں پر اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے وہ اس کا مضاف الیہ. یہ آنکھیں بند کر کے آپ اس کو کر دیا کریں. اب ہمارے پاس ہے ابراہیم، اسماعیل و اسحاق. اب یہ سارے کے سارے کیا ہو رہے ہیں؟ اس کو ہم انشاءاللہ کہا کریں گے کہ یہ بن رہے ہیں بدل. اب بدل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم نے پڑھ لینا. اب یہ آگے جو تھوڑے سے لیسن آ رہے ہیں ان میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھ لینی ہے. بدل کا تھوڑا سا مطلب آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ بات پیچھے ہو رہی ہے نا جس کی، اب اس میں یہ والے سارے نام بھی آ گئے. ہم عبادت کریں گے تیرے باپ کی، یعنی کہ تیرے باپ کے الہا کی. ٹھیک ہے، اب تیرے باپ کے الہا یعنی کہ اللہ کی پروردگار کی. اب جیسے ہم کہیں میں عبادت کرتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، جو ہمارا بھی رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے. اب رب ایک ہے، باقی ہم جو آگے ملاتے جائیں گے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے جائیں گے. تو یہ بدل بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ اگر یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق یہ سارا نہ بھی ہوتا، صرف آباء و اجداد بھی کہہ دیتے، تب بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ انبیاء ہی کی بات ہو رہی ہے. لیکن نام لے کر اسپیسیفک بتا دیا گیا کہ ان کی بات بھی کی جا سکتی ہے بیچ میں، کہ یہ بھی جو سارے انبیاء گزرے ہیں، کیونکہ یہ ساری پوری بنی اسرائیل کے جو ایک نسل در نسل انبیاء چلتے چلے آ رہے تھے. بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا، تو یہ اسی طرح سے پوری جو نسل لڑی اس میں پھر یہ آباء و اجداد ہی بن جاتے تھے. اس کے بعد ہے الہن واحدن. اب میں کیا کہوں کہ یہ جو الہن ہے، کیا یہ دوبارہ سے ایک اور مفعول بھی آ گیا ہے؟ کیا ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے ہم نے کہیں ایسے کیا کہ دو مفعول بنائے ہوں؟ یہ تو صفہ کی جوڑی بن رہی. وہ جوڑی تو بن رہی ہے، لیکن صفہ کی جوڑی تو مرکب توصیفی بننے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے منصوب کیوں آ گیا. اب اس کو ہم کہیں گے یہ کہاں پر عطف ہو جائے گا یا یہ بدل بن جائے گا؟ الہا پر. ٹھیک ہے، کیونکہ الہا یہاں پر زبر میں تھا، منصوب تھا،
تو یہ اب مفعول बिही के साथ ही वाव नहीं आया ना, इससे हम कह नहीं सकते कि अतफ हुआ है। अगर वाव आ जाता तो हम कहते कि ये सीधा सीधा था कि मफूल बिही पर अतफ है। तो इसके लिए एक चीज यूज कर ली जाती है बदल। बदल सिर्फ अभी आपको मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। अभी आपसे इसके बारे में सवाल भी नहीं होगा, पूछा भी नहीं जाएगा। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाने वाली बातें जो है ना, इनको सीख लें कि अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इब्राहिमा इस्माइल, ये आबाओ अजदाद पर ये जा रही थी बात। अब इलाहा की बात आबाओ अजदाद पर तो नहीं जा सकती, वो तो इलाहा पर ही जाएगी ना। जी सिस्टर कोमल। सिस्टर, ये जो आप इलाहा और इलाहन का इसमें वाव जो है, वाव इसलिए भी तो नहीं है कि भी अल्लाह तो एक ही है, वही वाले को दोबारा कहा जा रहा है। अब वो वाव दोबारा अगर आ कहा जाए तो जा रहा है, ऊपर में आ जाएगा। हाँ दोबारा कहा जा रहा है, फिर दोबारा बताया जा रहा है कि वो वाला रब जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक का रब है, वो कौन सा रब है? वो एक रब है, एक एक ही रब माबूद है। है, इलाहन वाहिदन। अब ये मौसूफ और सिफा भी बन गए। लेकिन वाव तो साथ एक एडिशनल वो और आ जाता है ना, तो वो और तो उसके साथ लग ही नहीं ना सकता। मैं वही तो कह रही ना, अगर तो एक वाव होता तो वाव क्या करता, वाव पहचान दे देता है। अब हमने इसको मंसूब को कहीं ना कहीं फिट करना है ना, इसको फिट करने के लिए फिर मजीद और टर्मिनोलॉजी इसमें लाई जाती है कि अब ये क्या बन सकता है, क्योंकि कुरान पहले आया है, ग्रामर बाद में आई है, ठीक है। अब अगर हम इन सब को इलाहा पर कर दें अतफ, वो फिर सही तर्जुमा नहीं बनेगा ना। अब अबाओ अजदाद पर इब्राहिम इस्माइल इसहाक आ जाएंगे बदल के तौर पर, और इलाहा का बदल इलाहा पे ही होगा, ठीक है। शायद उनको ये समझ कि वाहद का मतलब एक है, शायद अच्छा जी, सर अपने माइक जरा ऑफ कर लें, मुझे लगता है एक से ज्यादा माइक ऑन हो गए हैं, तो मुझे खुद अपनी भी बात समझ नहीं आ रही, मेरी अपनी भी आवाज बीच में मिक्सअप सी हो जाती है, तो ये ठीक है। इस अबाई का बदल, हाँ इस बदल को आपने बहुत ज्यादा भी नहीं आपने इसको लेके परेशान हो जाना कि ये बदल अब क्या चीज बन गई है। इसको सिर्फ मेरा आपको समझाने का मतलब ये था कि ये जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक, ये क्या है, ये बाप दादा है, ठीक है। ये इलाहन, ये उसी अल्लाह की बात हो रही है। कालू नाबुदु, हम इबादत करेंगे, इलाहन इलाहा की, वाहिदन एक अल्लाह की, ठीक है। यानी कि ये जो इलाहा है, ये यही इलाहा पर ही जा रहा है, इसी पर ही जा रहा है, ठीक हो क्या। अच्छा जी, इसके बाद है वाव। अब ये वाव भी क्या कर रहा है, अतफ कर रहा है। और व नहनु, अच्छा जी, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। अब नहनु को हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, मुब्तदा। मुब्तदा बना लेंगे, लहू को कर लेंगे जार मजरूर, और मुस्लिमूना को बना लेंगे खबर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, मैंने थोड़ी सी ग्रामर ज्यादा डाल। अब देखिएगा एक मिनट, अच्छा जी। कौलू, उन्होंने कहा, हम इबादत करेंगे इलाहा, अल्लाह की, कौन से अल्लाह की, का जो तेरा इलाहा या तेरा माबूद है, व इलाहा आबाई, और तेरे बाप दादों का। अभी आगे से का को छोड़ देना, अगर सिर्फ तेरे अबाओ अजदाद कौन से हैं, इब्राहिम इस्माइल इसहाक, ठीक है। यहाँ तक ये बात पूरी कर दी कि बाप दादा। उसके बाद दोबारा बताया कि हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, तेरे बाप दादों के माबूद की, और वो कौन सा माबूद है, वो माबूद है इलाहन वाहिदन, एक माबूद, ठीक हो गया। यानी कि ये इलाहा ने इलाहा पर ही वापस जाना है, कि अगर यहाँ पर अलग से ना भी लिखा होता इलाहा, सिर्फ लिखा होता वाहिद एक, तो तब भी हम कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि कौन से अल्लाह की इबादत करनी, जो एक है। सिस्टर जो मुझे समझ आई है, बीच में से सब कुछ अगर निकाल दें तो इलाहा और पे इलाहन जो है हाँ फिर भी ताकीद है। समझ आ जाएगी, हाँ बिल्कुल, कि अगर सारा कुछ निकाल दे, कहें कालू नअबुदु इलाहम वाहिदन, हम इबादत करेंगे एक अल्लाह की, ठीक है। बाकी जो सारी चीजें बताई हैं वो ताकीद 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 के, हम तेरे जो तेरा अल्लाह उसकी इबादत करेंगे, तेरे बाप दादों का। क्योंकि ये जो पहले लोग ईमान क्यों नहीं लाते थे, या आज के दौर में क्यों नहीं ये जो बहुत सी अजीबोगरीब रस्मों
रस्म और रिवाज शामिल हो गए, क्यों नहीं छोड़ते? नस्ल दर नस्ल देखा ना, बाप दादा ने ये किया हम भी ये करेंगे, हमारे बड़ों ने ये कहा हमने भी ये कहना है। बहुत सारी चीजें जो इसी तरह से बिदात शामिल हुई हैं, वो इसी तरह से ये सब जो दौर गुजरा, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पैगाम पहुंचाते थे, तो उनके सबसे पहले जो बाबा थे वही ने इस बात पे कायल हुए कि उन्होंने कहा कि अपने बेटे को कि ए बेटे तू क्या कर रहा है, कि जो बाप दादों का इतना नस्ल दर नस्ल वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, उस वाले दीन को ठुकरा दिया। तो अब यहाँ पर ये इसलिए भी बात बताई गई कि जो तेरे बाप दादों का माबूद, तो अब उनके नाम भी बता दिए। ठीक है, ये जो अंबिया थे जिनके फिर ये औलाद फिर औलाद फिर औलाद, आगे से इस तरह से नस्ल चलती थी। इसके बाद बता दिया इलाहन वाहिदन, जो एक अल्लाह है। अब इलाहुन वाहिदुन, तब भी ये ठीक था, जोड़ी तो मुरकबे तौसीफी की फिर भी बननी थी। इलाहिन वाहिदिन, इसने मुरकबे तौसीफी उस सूरत में भी बन जाना था। लेकिन ये जो जबर मंसूब होने की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वजह ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रामर को इन आयात पर सेट करते हैं। चलिए जिसकी अब मुख्तसर सी शरह भी देख लेते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब था और इनकी औलाद उनके इतराफ मौजूद थी। उनकी औलाद ने ये देखा कि किस तरह उनके वालिद ने सारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी को पूरा करने में गुजार दी। एक बाप होने और एक नबी होने की हैसियत से उन्होंने अपनी औलाद को कितने प्यार और कितनी तवज्जो से सिखाया होगा कि उन्हें अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनकर रहना है। इस दुनिया में जो कुछ हमारे पास है, तो दुनिया में और आखिरत के एतबार में सबसे ज्यादा इन सारी चीजों में कीमती चीज ईमान है, और आखिरत के खतरात भी बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस दुनिया को छोड़ने से पहले आखिरी फिक्र अपनी औलाद के ईमान और अकीदा के बारे में थी। यानी कि हमें भी सोचना है कि हमें अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। इन आयात में औलाद की तरबियत के ताल्लुक से बेहतरीन सबक मौजूद है कि अपनी औलाद को अपनी मौत के बाद भी अल्लाह का फरमा बरदार बंदा बनकर रहने के लिए तैयार किया जाए, ताकि वो औलाद अल्लाह की इबादत करे, इस्लाम के मिशन को लेकर आगे बढ़े। कोशिश इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। बच्चे भी हो जाते हैं, ट्रैक से उतरते भी हैं, फिर दोबारा से उनको लाना पड़ता है, फिर उतरते हैं, फिर हम खुद भी ऐसे ही होते हैं ना, ट्रैक पर जाते जाते कभी जैसे बहुत ज्यादा मसरूफियत है, थक गए हैं, नींद बहुत ज्यादा आ गई है, अच्छा अभी उठ जाते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। तो मैं अपने बच्चों से कहती थी पहला सवाल जो है ना कब्र में नमाज का है, और मैं नहीं चाहती आप लोग पहले ही सवाल में फेल हो जाओ। अल्लाह करे इंशाअल्लाह के बिल्कुल जैसे कहते हैं पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला हमें भी दाखिल करे और हमारी औलाद को भी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्यों? इसलिए कि बनी इसराइल, बनी याकूब उनकी ही औलाद में से थे। ये बहुत अहम नसीहत है, इसलिए कि अब आप ये जो सारी चीजें इनको अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लें। वो सबके सब नबी थे, ये उनकी वसीयत यानी कि ख्वाहिश क्या नसीहत थी, ये सब उन्होंने अपनी वफात के मौका पर कहा। उन्होंने अपनी औलाद को ये बातें कही थी कि हर इंसान चाहता है कि अपनी औलाद को बेहतर से बेहतर चीज दे। ये हम दुनिया में भी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों के पास अच्छी से अच्छी चीजें हों। अपने बच्चों से मस्बत जवाब सुनकर उन्हें कितनी खुशी और सुकून का एहसास हुआ कि हमारे बच्चे भी हमसे किसी बात के लिए मान जाएं, हम उन्हें बता रहे हो, तो ये खुशी का मौका होता है। इस सिलसिला में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र भी खास तौर पर किया गया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से थे। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई तासुब नहीं था, उनके लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद भी उतनी ही काबिल एहतराम थी जितनी कि इसहाक अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि बनी इसराइल का सिलसिला हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जरिए चला था। फिर आगे जो बनी इसराइल वाले थे वो तो तब दुश्मन बन गए थे ना, जब उन्हें पता चला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अब बनी इसराइल में से नहीं आए बल्कि बनी इस्माइल में से आ गए हैं। तो इसमें मुशरिकीन मक्का के लिए एक और अहम याद दहानी भी थी, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना जद्दे अमजद मानकर उन पर फख्र किया करते थे। यहाँ अल्लाह ताला याद करवा रहा है कि वफात के बाद या वफात के वक्त भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि इनकी औलाद सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे। व नहनु लहू मुस्लिमूना, उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अपने मुआशरा रस्म और रिवाज अपनी किसी भी और ख्वाहिशात की सुपुर्द नहीं किया, पैरवी नहीं की। पैगाम यही है कि क्या तुम हकीकत में अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे हो? हजरत अंस रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इसको अनस कहते हैं,
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہ عمل کراتا ہے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے. اچھا جی، یہ ہمارے پاس آج کی آیت، اس کے ہم نے دیکھ لیے. صرف کے اعتبار سے شاید نہیں دیکھا تھا تو دیکھ لیتے ہیں. کن تم کانا والا فیل تھا، حضارہ ایک فیل آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس تعبدونا، اور اس کے بعد آبادہ والے ٹیبل میں سے ہی نعبدو. بس یہ اتنے ٹیبل تھے ہمارے پاس. اس کو ہم یہاں پر 6 چابیوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، پہلے ہم دعا دیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا مسلمان بنا دے. اور ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت کروں گی اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھاؤں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے ان جذبات کو عملی بھی بنانے کی کوشش کرے. کوشش تو ہم نے کرنی ہے، سوری. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، ابن ابنا اور بنونا بنینا، یہ بھی بڑا بہت ہی مزے کی یہ جو ہے نا کنسٹرکشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جمع سالم بن گئی ہے. تو جمع سالم میں تو ہم نے بات کی تھی کہ پورا پورا لفظ آنا چاہیے. کیا یہاں پر پورا پورا لفظ آ رہا ہے؟ بنون، ابن کو دیکھیں، بنون کو دیکھیں، بنین کو دیکھیں، پورا لفظ آ رہا ہے؟ نہیں. نہیں، حمزہ تو نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ صرف اتنا ہی ہے. اس کے ساتھ اب آ رہا ہے پورا لفظ؟ جی، اب پورا آ رہا ہے. ہاں جی. اب اس کا مزید اندازہ ہمیں کہاں پر ہوا؟ ہمیں تجوید میں پتہ چلا اس بات کا کہ اب دیکھیے، اب یہ والا جو حمزہ ہے، یا ہم ایک تو دروس کا کورس کر رہے ہیں تب ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہوا. ہم نے تو یاد کر لیا تھا ابن کی 2 طرح کی جمع ابنا اور بنونا بنینا. جیسے نبی ہے انبیاء، اور اس کے بعد نبی یونا نبی جینا، دونوں طرح کی بن جاتی ہے. یہ جو حمزہ ہے، جب اس کے پیچھے ایک اور اسم آ جائے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ گر جاتا ہے پچھلے لفظ کی حرکت کے ساتھ. اس کو یہ جو جزم میں ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ صرف اتنا سا لفظ ہے اور اس کو خالی کو پڑھا نہیں جا سکتا، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک حمزۃ الوصل، اس کے نیچے عارضی کسرہ لگا لی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں بن، جیسے محمد بن قاسم. ٹھیک ہے، اب اس کو محمد اس کے نیچے جو زیر لگی اس کے ساتھ ملایا ہوا ہے. اب اس کو ملانے میں کیا جاتا ہے؟ جیسے تنوین آ گئی ہے تو تنوین کے ساتھ ایک کو پڑھ لیا جاتا ہے. بعض جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ نون قطنی شامل کر لیا جاتا ہے. یہ سارا کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس کے پیچھے جو جو جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں نا، اصل لفظ یہ صرف با اور نون ہے، اس کے اوپر جزم ہے. تو یہ 2 طرح کی ہماری جمع بن گئی. یہ جمع ہے مکسر اور یہ جمع سالم. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے جو پہلے بس یاد کر لی جاتی ہے. اچھا، اس کو اس طرح سے یاد کر لیتے ہیں کہ یہ نئے الفاظ آ گئے ہیں تو یاد کر لیا جائے. تو جب پتہ چلتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ دیکھیں جو سسٹر کہہ رہی تھی بنی اسرائیل، وہ خود ہی آ گیا. دیکھیں بنینا. اچھا جی، یہ جو ہے نا اکثر آپ دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے آپ کو ایک یا بھی ملتی ہے نا، یا. اب اس کو اس طرح سے لکھ لیا جاتا ہے، یا بنی اسرائیل. اس کو کھول کر لکھیں، یا بنینا اسرائیل. اب یہ بنون کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس کا ایک مضاف الیہ، اب آپ دیکھیں مضاف الیہ کا اتنا رول ہوتا ہے کہ مضاف الیہ آ گیا. اب یہ مضاف الیہ نے کیا کیا؟ اس نے وہ والی جو یعنی کہ واؤ والی، واؤ نون والی کہہ لیں جمع تھی، اس کو نہیں اس نے قبول کیا، بلکہ اس نے یا نون والی جمع جو تھی اس کو لیا. اب مضاف بنانے کی صورت میں نون نے گر جانا ہے. اگر یہ اس کے پیچھے یا نو نہ ہوتا تو پھر بنونا ہو جاتا، بنونا. ٹھیک ہے، پھر یہ اسرائیلہ ہو جاتا. اب یہ جو یا ہے اس کے اپنے رول ہیں،
یا کیا کرتا ہے، یا کے بعد اگر تو یہ والا مضاف الیہ موجود نہیں ہے تو صرف یا بنونا ہو سکتا ہے، لیکن اگر مضاف الیہ آ گیا ہے تو اس صورت میں ہمیں اس کو منسوب کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ جب انشاءاللہ ہم سیکھیں گے نا اپنے نیکسٹ لیسن میں یا اس سے اگلے والے میں، جب یہ والا ندا والا سیکھیں گے وہاں پر ہم بنی اسرائیل کو دوبارہ لکھ کے دیکھیں گے، پھر اور اچھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ تھوڑی سی باتیں بار بار اپلائی کرنے سے اور بار بار رپیٹ کرنے سے اس طرح کی باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ شروع میں تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ایک دم سے کھچڑی پک گئی ہے دماغ میں۔ اچھا تو دین، ادیان، اب، آبا، او بھی ہو سکتا ہے، ای بھی ہو سکتا ہے اور آ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرا، یحضر، احضر، حاضر، محضور اور حضور دو عد کے ساتھ پڑھیں گے تو اور بھی یاد رہ جائے گا، حضرا، یحضر، احضر، حاضر، محضور، حضور، ٹھیک ہے، سارے لفظ پھر جانے پہچانے لگنے لگ جاتے ہیں۔ عبدا، یعبد، عبد، عابد، معبود اور عبادتن، عبادتن، عبادتن تینوں طرح کا آ سکتا ہے۔ کانا، یکون، کن، کائن، دیش اور کون۔ ماتا، یموتو، اب یہ یموتو اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا وہ لگا لتا جدنا والا بناتے جائیں اور لا کے ساتھ نہیں والا بنائیں، یہ پورا یہ جو ساتھ اس کے سیگے ہوتے ہیں بنا کے دیکھیے گا، اس کی بھی بہت اچھی سمجھ آ جائے گی۔ مت، میت، ٹھیک ہے، میت ڈیش اور موت۔ میت یہاں پر کون کس طرح کا ہے، جیسے تشدید والا، اور جو جتنے بھی ہم اس طرح کے جیسے حقیق تھا، یہ لفظ اسی طرح سے میت فعیل والا وزن بن جاتا ہے، کیونکہ یا کے اوپر تشدید اگر کھول دیں، ایک یا ساکن لکھ دیں ساتھ، تو یہ پورا پورا فعیل کا وزن بن جائے گا۔ اور اکثر دیکھا ہے کہ اسم الفاعل کی جگہ پر جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اسم یہ جو صفہ والی جو ہوتا ہے نا وزن، فعیل ان کا وزن ہوتا ہے، تو اس کا مفعول نہیں، اسم مفعول نہیں ہوتا، مفعول بھی اتنا منہ پہ چڑھ گیا۔ وسا، یوسی، وسی، موسن، موسن اور توسیاتن اور تن اور تین تینوں کہنے۔ استفا، یستفی، استفی، مستفن، مستفن، استفاءن۔ ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ یہ والا ہمارا ہوا ہے کمپلیٹ، اور ہم بنا رکے کیونکہ ہم پہلے رک گئے تھے، ہم کریں گے اپنی گرامر شروع۔ اچھا جی، اس کا ہم شروع والا ایسا کرتے ہیں کہ چھوڑیں گے کچھ چیزیں جو ابھی سسٹر حفصہ نے آپ کو بار بار کروائی ہیں اور بار بار کرواتی، اسی لیے کوشش کیا کریں کہ ضرور آ جایا کریں۔ ہم اب وہ افعال نہیں رپیٹ کرتے جیسی کہ ہم QC1 سے کرتے آ رہے تھے نا، ہم اس طرح کی ریویژن نہیں کرتے، ہم تھوڑا سوچتے ہیں کہ آج کی ریویژن میں کیا کروایا جا سکتا ہے جو آپ کے آج کی کلاس میں بھی کام آ جائے۔ تو ہمارا کورس ہے 5 گرامر میں، آج ہم نے نصب کی 3 حالتیں پڑھنی ہیں۔ سسٹر افسا نے آپ کو بتایا 3 حالتیں آپ پڑھ چکے ہیں بار بار کلاس میں بھی ریپیٹ کرتی ہوں کہ 5 حالتیں ہم نے رفع کی پڑھی، 3 حالتیں ہم نے نصب کی پڑھی، 2 حالتیں ہم نے جر میں آنے کی وجہ کی پڑھی کہ کس طرح سے ہمارے اسم تینوں حالتیں لیتے ہیں۔ عربی گرامر کے 2 حصے یاد رکھیے گا، صرف ہے اور ایک نحو ہے۔ صرف میں کیا کیا تھا، حروف کو پھیرا تھا، پھیر پھور کے ٹیبل بنا لیے، بہت سارے نئے الفاظ بنا لیے۔ اب کیا کیا، مختلف الفاظ بن گئے، کچھ کو ہم نے ملا کے جوڑیاں بنا لی نحو میں، اور پھر ان جوڑیوں سے جملے بنائے، اور اینڈنگز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کے رول کو پہچان لیا۔ ہم نے کیا ہے اسمیہ جملہ، انا والے جملے، کانا والے جملے اور فعلیہ جملہ۔ اسمیہ اور فعلیہ، اسم سے شروع ہو تو اسمیہ، فعل سے شروع ہو تو فعلیہ۔ اللہ غفور، دونوں چیزیں جو ہمارے پاس مبتدا اور خبر، 2 اس کو کہا کریں تاکہ یاد رہا کریں، 5 میں سے 2 یہ ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے، بعض دفعہ ہم اس کو ایک ہی گن جاتے ہیں، اس کے بعد ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ 5ویں کون سی وجہ تھی۔ اس کے بعد انا کی خبر جو ہمارے پاس رفع کی حالت میں ہے، کانا کا اسم رفع کی حالت میں، فعلیہ جملے کا فاعل۔ اس کے بعد ہمیں منصوب جو نظر آ رہے ہیں، انا کا اسم، کانا کی خبر اور فعلیہ جملے کا مفعول بھی۔ ٹھیک ہو گیا، مفعول بھی خاص اس لیے کہ اس کا ڈائریکٹ اثر جو آپ کا فعل ہے، ڈائریکٹ اثر پڑ جاتا ہے اس کا جس بھی اسم پر، اس کو ہم مفعول بھی کہہ دیتے ہیں۔ 4 جوڑیاں، جار مجرور، اسی طرح صفہ موصوف، مضاف مضاف الیہ، اور ایک اور اشارے کی جوڑی۔ ٹھیک ہے، یہ بار بار ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ آج ہم نے کیا دیکھنا ہے، آج ہمارے پاس ایک بالکل نئی چیز آ گئی، وہ ہے ذکرتو۔ ذکرتو کا معنی کیا ہے، ذکر کیا میں نے۔
अच्छा जी, अब मेरे पास है ज़करतु। अब क्या मुझे इसका फाइल ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा? ये मेरी बाउंड्रीज हैं, अब क्या मुझे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना पड़ेगा? नहीं। नहीं, इसके अंदर ही फाइल छुपा हुआ यानी कि है, मुझे अना घर में फाइल। ही बैठे जब सारी चीजें मिल रही तो मैं बाहर क्यों निकलूं? ठीक है, ये मेरे पास मौजूद है, ये जो पेश है इसने मुझे बता दिया कि ये फेल माजी में अपनी तरफ वाला सीगा है। मैंने जिक्र किया, किसका जिक्र किया? मैंने जिक्र तो किया, एक मैंने बात की, समझ नहीं आई किसका जिक्र किया? क्या मैंने अल्लाह ताला का जिक्र किया, रसूल अल्लाह का जिक्र किया, क्या मैंने अपनी किसी साथी का जिक्र किया, अपनी क्लास का जिक्र किया, किसका जिक्र किया? अब ये जो किसका है ना, किसको, किसका, इस किसको हम कहेंगे, ये होता है मफूले बिही। डायरेक्ट असर पड़ गया, मैंने जिक्र किया, किसका जिक्र किया? अल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया अल्लाह का। अब ये जो जबर है ये हमें बता रही है ये मफूले बिही है। अब क्या मैं कहूँ कि जिक्रन भी मफूले बिही है, तोआतन भी मफूले बिही है? अब क्या मैं कहूँ कि ये मफूले बिही 1 है, ये मफूले बिही 2 है, ये मफूले बिही 3 है? तो तर्जमे से इसको देखते हैं। मैंने जिक्र किया, जिक्र, तो ये तो मफूले बिही की तरह काम नहीं कर रहा। मैंने जिक्र किया, जिक्र करना, अब ये हमारे पास मस्दर है। ठीक है, अच्छा कोई भी एक सिस्टर जाकरा का टेबल पढ़िएगा, 6 चाबियां। मैं पढ़ूं मैं सिस्टर? धीरे पढ़े। ज़करा यज़कुरु उज़कुर ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रन। तीनों तरह पढ़े, जिक्रन, ज़िक्रन ज़िक्रुन ज़िक्रिन। जिक्रिन। इससे क्या हमें फायदा हो जाएगा बार 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 प्रैक्टिस करने से, कि इस जिक्रन को देख के आपने फौरन से इसको इस तरह से नहीं पहचाना कि ये कोई अजनबी सी चीज हमारे सामने आ गई। हमने तो QC1 से जो देखा तो हम तो जिक्रुन, फतहुन, नसरुन, फिअलुन, और इसी तरह से जब हम मजीद फीही पर आ गए तो हमने कहा कि तालीमुन और तदब्बुरुन, इसी तरह से हमने सारे किए थे। तो ये दो जबर वाला कैसे आ गया? इस वाले को ये कहाँ पर आएगा? क्या वही, यानी कि जो मैंने जिक्र किया अल्लाह का, क्या ये वही काम है, ये वही बात है? जैसे अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, मैंने खाना पकाया, खाना पकाया, मैं ताकीद कर रही हूँ इससे। अब ये ना समझ लें कि मैंने कुछ और ही पका के रख दिया या मैंने कोई और काम किया। मैंने खाना ही पकाया, मैं कहती हूँ मैंने कपड़े धोए, धोए हैं, इस्त्री नहीं किए। और ना ही मैंने मजीद, अब उसको आप आगे से आगे मिसालें जोड़ते जाएं। आप कहें कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाया है, ठीक है, उनको सजा नहीं दी, मारा नहीं, कुछ नहीं किया, पढ़ाया, ताकीद। हम उर्दू में भी इस तरह की ताकीद यूज करते हैं, लेकिन वो हम, क्योंकि हमारी अपनी जुबान है ना, हमें कभी पता ही नहीं चल रहा था कि हमने कभी ये ताकीद के तौर पर इस लफ्ज को यूज किया है। अब इसका हम नाम कहेंगे, ये होगा, जिस इस तरह से मैं आपकी बात सुनती हूँ, इसको हम कहा करेंगे ये हमारा है मफूले मुतलक। ठीक है, इतलाक हो जाना, यानी कि उसके ऊपर इसका ताकीद कर देना। हाँ जी, अब बताइए। मैंने कहना था कि क्या ये काम पे यानी कि फेल के लिए ताकीद है बंद है, जो अच्छा काम जी, हो एक रहा था और उसी के लिए ताकीद। उसी, अब इसके लिए एक और बड़ी मजे की चीज, इसको जब आपने ढूंढना शुरू करना है ना, ये आज मतलब हम QC7 में है, जहां पर हम ये इस तरह मफूले मुतलक देखते हैं, बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। ओ वाह, ये हमें फिर से मिल गया मफूले मुतलक, इतना मजा आता है इसको ढूंढने का। ये आपका जो फेल यूज होगा ना, ये जैसे आपका जाकारा का टेबल यूज हुआ है, तो ये मफूले मुतलक उसी टेबल का मस्दर होगा। उसी टेबल से मुराद के जा, काफ और रा, ये हमारे मादा के थे रूप। अब ये भी हो सकता है कि जकरतु आया, आगे तज़कीरन आ जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। इस तरह से भी हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पर मजीद फीही का फेल हो या कमजोर फेल हो, और जो मस्दर है वो किसी भी एक टेबल, लेकिन आना उसी वाले टेबल्स में से चाहिए। जैसे अब ये जात, जाल, काफ और रा मादा है, जिक्र वाला, यानी कि उसका माना भी वही बनना चाहिए। ओके, जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं जरा 1 मिनट बाहर देखो।
इसको इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी हम और मिसालें देखते हैं ना, मिसालों से भी समझ आएगी। इसके बाद आगे हमारे पास क्यों। अब ज़करतुल्लाह जिक्रन, मैंने अल्लाह का जिक्र किया, ताकीद की कि मैंने जिक्र ही किया है, ठीक है, मैंने कुछ और नहीं किया बल्कि मैंने जिक्र किया। क्यों किया जिक्र। अब ये जो क्यों है, इस क्यों का जवाब, ये भी एक मफूल है। इस मफूल को क्या कहेंगे, इस मफूल को कहेंगे मफूले अजली ही, या मफूले लहू। अब हमारे पास मंसूब में आने की 3 वजूहात और आ गई। अब हम इनको सबको मफूले बिही हमने इतना कहा कि हमें याद हो गया कि डायरेक्ट असर जिस पर पड़ रहा है, जिससे हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अल्लाह होता तो हमें पता होता कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट बना क्यों, फौरी डायरेक्ट असर हो गया। अब जो मफूले मुतलक था उसमें क्या हुआ, ताकीद आ गई। और क्यों इसको मफूले लहू या मफूले ली अजली ही, ली भी किसके साथ लगाते, ली ली अजली ही, ठीक है। अब ये वाले जो नाम है ये हो सकता है आपको ब्रैकेट में दिए गए हो। आपने क्या करना, अपनी QC 5 की बुक उठाएं, इसका बहुत फायदा हो जाएगा। बुक उठाएं, उसके ऊपर लिखें जहां पर ये वाली लिखी हुई ना लाइन, ज़करतुल्लाह जिक्रन तोआतन, वहां पर किसको क्या वही क्यों लिखा उसके ऊपर लिखें ये मफूले बिही है, ये मफूले मुतलक है, और ये मफूले ली अजली ही है। या इसके हम एक और नाम देते हैं मफूले लहू, ठीक है। अब ये जो ली अजली ही, ये ज्यादा यूज होता है ग्रामर की किताबों में। इंशाल्लाह जब आपने किताबों से डायरेक्ट पढ़ना शुरू करना तब आपको, और जब नामों का पता होगा ना, तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं होगी कि ये नाम हमने कहीं सुना नहीं हुआ, ये फिर अजनबियत सी नहीं लगती। सिस्टर एक क्वेश्चन, जी ये इसी तरह पैटर्न में आएगा जैसा आ, मतलब ये दोनों साथ साथ आएंगे, क्यू अच्छा, वाला जो है। ये जो जिक्रन, जी, जिक्रन और ताअतन इकट्ठे आएंगे जब, मतलब ये पैटर्न में आएंगे। हो भी सकता है ऐसे कि जकरतु जन के फेल आपके पास हो, बीच में मफूले भी ही ना हो, सिर्फ आपको मफूले मुतलक ही नजर आ जाए, सिर्फ आपको मफूले लहू ही नजर आ जाए। अब आप वो वाला काम करना शुरू करेंगी जो हमने भी किया। हम क्या करते थे, एक आयत को सामने रख के हम ढूंढते थे इसमें से मफूले बिही ये बना लिया, तो मफूले मुतलक किसको बनाए, अब मफूले ली अजली किसको बनाए, अभी और भी हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है। हम अपनी जो एक तरकीब बनाने के लिए या नहव को समझने के लिए छोटे छोटे 2-3 जुमले इस तरह के बनाएंगे, इस तरह के बने हुए जुमले उनको हम देखेंगे कि ये क्या बन रहे हैं। लेकिन कुरान पाक की आयत में जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें एक ही आयत में मौजूद हों। समझना क्यों जरूरी है, इसलिए कि हम हर मंसूब को मफूले बिही नहीं कहेंगे, सब अपनी अपनी हर एक की जगह है, हर एक का नाम है, उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर देना। आज चूंकि ये पहला लेसन है ना ये मफूल के बारे में, इंशाल्लाह इसी को अब हमने मफूल को ही आगे लेके चलना है। हमने कहा था 12-13 हम चीजें पढ़ेंगे मफूल के बारे में, तो उसको हम समझ लेंगे। अब आप यहाँ पे देख लें, अब मफूल मुतलक यहाँ पहचान सकते हैं आप, ताकीद वाली मिसाल जो है यहाँ पर कौन सा है, कल्लामा, कल्लामा युकल्लिमु, कल्लिम मुकल्लिम मुकल्लम और तकलीम, ठीक हो गया। जरा अब देखें एक और चीज देखें, जैसे जी यहाँ कल्लामा, पता चला। ठीक हो गया। कल्लामा जो टेबल है ये फेल माजी आ गया। उज़कुरू, उज़कुरू याद करो, जिक्रन याद करना, यानी कि कोई फेल, एक फेल है ना उसका कोई सीगा कोई भी आ सकता है। ये भी नहीं जहन में लेके आना कि सिर्फ माजी आएगा या सिर्फ सामने वाला आएगा, सिर्फ वाहिद आएगा। फेल अमर भी आ सकता है, फेल नहीं भी आ सकता, सारे फेल आ सकते हैं, ठीक है। उसी वाले टेबल का, यानी कि उसी से मुराद कि यहाँ पर अगर कलामा होता तो तब भी तकलीमन आ सकता था। और सिस्टर आपसे बड़ी कोई मजे की बात याद आ रही है। मुझे ना याद आ रहा है, इन्होंने आयात कुछ मशहूर मशहूर भी और उसमें भी इन्होंने नोट किया होगा। करेंगे अब इंशाल्लाह। जैसे मजीद फीही का फेल आ गया, लेकिन जो मस्तर है वो हमारा सलासी मुजर्रद का आ गया, इस तरह भी हो सकता है। हाँ इस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल। अब आप देखिए मफूले बिही, अब ये जो ये पहला वाला है, ठीक है, जो हम पहले दिन से करते आ रहे हैं। पहले दिन से कब, जब से हमने दौराबा हामिदुन के बाद जैदन सीखा था ना, ये हमने उस दिन से सीख लिया था मफूले बिही। नाम तब नहीं सीखा था, फिर हमने नाम सीखा आकर QC 5 में, मफूले बिही।
खलक़ुल्लाहुल अर्दा, पैदा किया अल्लाह ने, किसको पैदा किया? जमीन को। यदरिबुल्लाहुल अमसाला, अल्लाह बयान करता है, किसको बयान करता है? मिसालों को। ठीक है क्या? अब मिसालों को, जमीन को डायरेक्ट असर। वला तक़तुलू औलादकुम, और मत कत्ल करो। किसको कत्ल ना करने की बात की जा रही है? अपनी औलादों को। औलादा और फिर कुम, इसमें से जोड़ियां आपने खुद ही ढूंढनी है। ठीक है, कौन कौन सी जोड़ियां बन रही है, फेल क्या बन रहा है, फाइल क्या बन रहा है, ये आपने छोटा सा एक काम खुद ही करना है, करके भेजना है ग्रुप में। आसान आसान जुमले हैं, इंशाल्लाह बना लेंगे आप, क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा है और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद ये जो मफूले मुतलक, दूसरे नंबर पर मफूले मुतलक। उज़्कुरुल्लाह जिक्रन, याद करो अल्लाह को याद करना। अच्छा, किसी ने यहाँ पर पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है हम कहें कि जैसा कि याद करने का हक है? ये इस तरह की चीजें नहीं लेके आनी, बस आप समझ ले कि जिक्र करना, बस ये इसको अपने जहन में समझे कि ताकीद है। हर जगह पर फिर ये वाली मिसाल भी नहीं जुड़ेगी और ये इस तरह से इसका माना भी कहीं हम इसका उलट पुलट ना कर दें। अच्छा जी, इसमें एक पहले वाव भी है ना, वरत्तिलिल वा, उसके बाद है रत्तिलिल कुरआन तरतीला। कुरआन को अब यहाँ पर और लिखा, तर्जमे में लिखा हुआ है, यहाँ पर वाव नहीं लिखा, लेकिन एक वाव होता है यहाँ पे। और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो, साफ साफ। अब यहाँ पर वो कह दिया कि साफ साफ पढ़ा करो, साफ साफ पढ़ना, ठहर ठहर कर पढ़ना। रत्ताला, उसने कुरान पढ़ा, जा जैसे उसने पढ़ा ठहर ठहर कर या साफ साफ, फिर उसके बाद पढ़ा साफ साफ पढ़ना। ठीक है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन, और कलाम किया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से, साफ तौर पर कलाम किया। अब यहाँ पर ये नहीं हम कह सकते कि जैसा अल्लाह ताला का हक था कि अल्लाह ताला कलाम करते। तो इसको क्या करना है, इसको हमने समझना है कि और कलाम किया अल्लाह ने, साफ कलाम जिसमें कोई शक नहीं, ताकीद। ठीक है, इस ताकीद को हमने मफूल मुतलक, और यहाँ पर ये और मजीद अब आपको समझ आई कि इसमें टेबल का मस्दर आ जाता है। तो जो आज सिस्टर अक्सा बार बार आपको बता रही थी कि तीनों तरह की मस्दर ले लेता है हालतें, उसकी बताने की एक वजह यही थी कि आपको जिक्रुन तरतीलुन तकलीमुन से ये ना लगे कि ये अब कैसे हो गया। अब मफूले ली अजली ही को किस तरह पहचानेंगे? वला तक़तुलू, और मत कत्ल करो औलादा। औलादा हमारे पास मफूले बिही बन गया। और ना मार डालो कुम औलादा कुम, अपनी औलादों को, किस वजह से? खुशियाता, अब हम ये नहीं कह सकते मत कत्ल करो अपने डर को नहीं कत्ल करना। डर क्या है? वजह है। ठीक है। और मत कत्ल करो अपनी औलाद को, किस वजह से कत्ल मत करो? मुफलसी के डर से। ये कहीं कहीं आपको इसका भूख या अफलास इस तरह के माना आएंगे ना, तो इसका मतलब ठीक है, ये इसको कहते हैं मुफलसी में सब कुछ आ जाता है ना, भूख भी आ जाती है, गरीबी गुरूबी, तो इमलाक, यानी कि अब ये जो है ये वजह है। ये किसको किसको मारने से मना किया जा रहा है? औलाद को। ये किसको का जवाब आ गया और ये वजह आ गई कि किस वजह से नहीं मारना। इसके बाद है, थोड़ा ऊपर करते हैं, यजअलूना अस्वाबियाहुम, डालते हैं वो सब, अस्वाबिया किस चीज को डालते हैं? अपनी उंगलियों को। ठीक है। फी आजानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाई की, बिजली के, हजार अल मौत, यानी कि कड़ाके के, मौत के डर की वजह से। अब ये वहां पर ये जो बिजली से जो इससे डर रहे थे ना, इसकी वजह क्या थी? ये मौत थी, वजह थी मौत। ठीक है, ये वजह है। यहाँ पर भूख वजह है, यहाँ पर डर की जो वजह बताई गई वो क्या है? हजारल मौती, मौत का डर, ये वजह बन गई थी। अब ये जो हजारा हाजिरा वाला टेबल है, और हजारुन, ये यहाँ पर हजारुन, हजारन, हजारिन, तीनों तरह से पॉसिबिलिटी होती है। अब आपने इसको एक ले लें, असाइनमेंट के तौर पर ले लें, या इसको आप एक समझ लें, पहेली समझ लें
کہ ہم نے کیسے پہچاننا ہے کہ جو حاضرہ ہے اسم ہے. ٹھیک ہے, اس پہلی کو سلجھائیں. ينفقون اموالا, وہ سب خرچ کرتے ہیں. کس چیز کو خرچ کرتے ہیں؟ مال کو. ہم اپنے, وہ سب اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. کس وجہ سے خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء, یعنی کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. مرضات اللہ, اللہ کی رضا. جوڑیاں جوڑیاں ساری یہ جو ہے نا, یہ پورے اس میں سے آپ نے خود ان کے اوپر اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سے لکھ لکھ کے تو بھیج دینے ہیں گروپ میں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی نا تو دوبارہ ایک دفعہ پوچھ سکتے ہیں آپ. 3 چیزیں ہیں, تینوں کو یاد رکھنا ہے, تینوں کے نام یاد سسٹر کر لیں. یہ جی جی سسٹر جی یہ جی جو جی بتائیں. لاسٹ والا آپ نے یہ کہا ہے مرضات اللہ ہی, تو اللہ کی رضا تو یہ آئے گا, تو یہ وجہ نہ ہوا یا حاصل کرنا وجہ ہے؟ اچھا جی, اپنا مال اللہ کی رضا, ہاں چاہنا. اس کا جو ایک ہم جب اس کا پڑھتے ہیں نا وہ ترجمہ سیدھا سیدھا, تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ چاہنا, چاہت. اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا. ٹھیک ہے, اس میں چاہنا وجہ ہے, اللہ کی مرضی چاہنا. حاصل کرنا, حاصل کرنا کریں گے نا تو وہ پھر تھوڑا سا اور طرح کا معنی. ابتغاء کا مطلب چاہنا ہوتا ہے, کہ ٹھیک. جس چیز کو اللہ چاہے, اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ. جزاک اللہ. جی تو جزاک سسٹر اللہ. ایک زبر بھی آ سکتی ہے, پھر ضروری نہیں کہ ڈبل زبر ہو, تنوین. یہ اچھا موسٹلی جی, مجھے لگ رہا ہے مداف بن رہے ہیں اس لیے یہ موسٹ ہاں, مجھے. یہ دیکھیں سسٹر نے وہ تو پہچان لیا. میں نے تو یہ کام آپ کو وہاں پہ کرنے کے لیے دیا تھا. دیکھیں جی وہ یہ بھی یہ مضاف بن آنسر گیا, بھی تھا نا ہاں سسٹر یہ بھی انہوں نے مضاف مجھے کا بن گیا, آنسر. یہ بھی. ٹھیک ہے, یہ سارے مضاف بنے نے. خشیت املاک حذر الموت ابتغاء مرضاتی, پھر مرداتی, مرضات اللہ. ٹھیک ہے, ابھی اور بھی ہے اس میں جوڑیاں جوڑیاں اور بھی پہچاننی ہے. ٹھیک ہے, سسٹر آسیہ اپنے لپس پہ ذرا فنگر رکھ کے بیٹھ جائیں, آج آپ کو یہ سزا ملی. سسٹر جوڑیاں تو میں سمجھ گئی تھی, لیکن میں صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ جو مطلب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مصدر ہونا چاہیے, جی اس نظریے سے میں پوچھ رہی تھی کہ مصدر میں پھر ہم تو تنوین لگاتے ہیں, پھر ضروری نہیں ہے اس کا مطلب ہے اگر وہ اچھا جوڑی جی, میں آ گیا تو تنوین نہیں ہوگی. یہ جو مفعول مطلق ہے نا, یہ موسٹلی آپ کو ایسا ہی نظر آنا ہے. ٹھیک ہے, مفعول مطلق ایک دو چیزیں ہم نے اور بھی پڑھنی, وہ آپ کو زیادہ تر تنوین کے ساتھ ہی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, جو مفعول مطلق ہے یہ تھوڑا سا ایڈورب کی طرح نہیں لگ رہا, جیسے وہ ایڈورب ہوتا ہے کسی جملے میں ورب آپ کو. اس کو یاد رکھنے کے لیے نا, ہم نے اس کو کیسے یاد کیا تھا؟ اس کو یاد کرنے کے لیے جو ذکرہ والا ٹیبل ہے نا, اس میں ذکر کرنا, اللہ کا ذکر. اور یہ جو ایک یہ ورتل القرآن ترتیلا, یہ ہمارے وہ منہ میں آتی ہے نا بار بار 2 آیات. اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ یہ ٹیبل ہمارا, یہ جو رتالا والا ٹیبل ہے, اس کا ترتیل. اب اس میں یہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کا ذکرہ والا ٹیبل سمپل ٹیبل ہے, اور مطلب وہ اس میں کوئی مزید فی ہی نہیں ہے, کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ دونوں چیزیں کوآرڈینیٹ اس طرح سے کر لی کہ وہ اسی کا مصدر آ گیا. رتلا یرتلو رتل, پھر مرتل مرتل ترتیلن, یہ مفعول سوری یہ مزید فی ہی والا ہے, اسی کا ہی مصدر آ گیا. وہ جو فعل ہے اسی کا ہی مصدر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اور کوئی بس چیز نہیں یار, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا. چلیں جی, یہاں پر ہم دعا کر لیتے ہیں, اور تاکہ جو اگلی کلاس ہے ان کو بھی ٹائم مل جائے. اس پر ہم تھوڑی سی انشاءاللہ بات کل بھی کریں گے. کل تھوڑی سی مثالیں ایسا کریں گے, ان مثالوں سے ہٹ کر ڈھونڈ لیں گے. تو آپ لوگوں نے ریویژن کی کلاس ضرور جوائن کرنی, سٹرپ صاحب کے لیے اور مثالیں لے لیں گی. کچھ تھوڑا سا مزید ہم اس پہ بات کر لیں گے کہ اور اس کو مزید آسان کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب یہ شروع ہوا ہے نا سلسلہ مفعول بھی کا. اس کا آپ یاد کر لیں نام, ان کو ہم کہتے ہیں مفعولات, منصوبات. یہ جہاں پہ آپ کا منصوب والا چیپٹر شروع ہوا ہے نا, وہاں پہ آپ اس کو لکھ لیں کہ یہ ان کے یہ اور نام بھی ہوتے ہیں. اور ان کا ایک نام جو گرامر میں خاص پڑھا جاتا ہے وہ ہے مفاعیل خمسہ. آج ہم نے کتنے پڑھے ہیں, کتنے مفعول پڑھے آج ہم نے؟ 3. اس کا مطلب ہے 2 اور پڑھیں گے تو یہ ہمارے 5 ہو جائیں گے.
اور پھر انشاءاللہ کل ہم اس پر بھی بات کر لیں گے. اسماء خمسہ پڑھے تھے، اس کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے افعال خمسہ، اور آج میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی، مفاعیل خمسہ. ان سب کا فرق بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی مزید آسان کریں گے. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کے لیسن کے بعد بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ بہت آسان کریں گے، اس کو جتنا آسان کر سکے کریں گے انشاءاللہ. پاک ہماری مدد کریں. انشاءاللہ. ڈھیر جزاک ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اور آپ ہمیں بھی انشاءاللہ